Good morning, everyone, and Jai Hari Vittal from our Vittal Mandir, Linders, New Jersey. As all of you know, we have started a Career Connect program in which we help our community members to network with each other and find opportunities for professional advancement, employment, business, investments, anything that you are aspiring to do in the coming days or let us say near to medium term future. And we have a friend from United Kingdom today, success coach Nilesh, who I happen to know, and we developed a kind of interaction over LinkedIn over the past 1 year or so. And when I shared with him the idea that this is what we are trying to do for our community, he was most enthusiastic and welcoming to share his expertise. And that is how today we have Nilesh with us. And without much more talking from my side, I will introduce Nilesh and we'll all listen to what he wants to tell us about how to build our careers, how to find networking opportunities. So, Nilesh, welcome to Vittal Mandir session. And thank you very much for joining us. Yes. Well, thank you so much. We know nice initiative, nice, and a lot of hard work goes around, planning this sort of events. So thank you so much. First of all, I mean, so it's a Saturday weekend time for you guys, and you're coming here joining. So thank you so much. What sort of language you want for this session? Marathi, English, Hindi, whichever is okay for English mainly, yeah, because we don't know who's joining and how comfortable they are in Marathi. Okay. So Nilesh, as we said, the goal is to introduce you and your work to our Vittal Mandir community, which is not so big right now in UK or Europe, but mainly in United States, particularly New Jersey, and of course, a lot of people in India, Mumbai, Pune, Pandharpur, a lot of places. So what I want to do first is that it is something that you do that is very unique and that has got a very strong, service and dedication component to your work. That is what I've learned over a period of time interacting with you. So first tell us a little bit about yourself and then how this thought came into your mind, when, and how did you take the plunge? Because you teach people how to take the plunge. So first tell us how you took the plunge. I'll get it started, but yeah, thank you so much all of you joining. Vaibhav, Madhuri, I guess, Parth, and PK Kulkarni, but I think I don't know your name. Only thing PK. But yeah, thank you so much for joining. As usual, I should ask people, are they at the right place? So very quickly, if you can type in the chat window, how many of you are looking for success or want a lot of success in your life? Yeah, good thing. Yeah. If this is a classroom, now I can actually see your expressions and all. So this time, can you please type in the comments? Yes. Okay, good thing. And, another question goes around with that, like how many of you want a lot of happiness in your life? Okay, thank you, Shalaka. Thank you, Vaibhav. Okay, good thing. These two are primary important things, success and happiness. And to be honest, those are the two things that drive us. So if you are here listening, I think I can tell you that you are at the right place and at the right time. So my name is Nilesh. I'm also known as Success Coach Nilesh. Before I came to England, I was studying in, I was working in Michigan, Detroit, Michigan. So I had a good relationship with US clients as well, and I worked there as well. But that time it was for me working like middle class person from India, working in IT company, not IT company, but working in a automotive company, and got deputed at some location. So that was my profile when I was working at Michigan. But then what happened was, we all have dreams, right? So one of my dream was to do the MBA, and I want to do my MBA, abroad. Only reason being, I will get to know the people from different countries. So I took the education loan, came to UK for my MBA. And because a middle class student taking a loan, so we are, even though we want to do the MBA, we are very much focused upon getting the job. It sounds weird, like we want to do the MBA to start a business, but ultimately the first thing we want to do is do a job after the MBA. So I was very much focused upon getting the job. And so fortunately, I got a job, a company called Jaguar and Land Rover. You must have heard the big brands, Jaguar and Land Rover. I got a job there. I was so happy.
And student getting a job, we all get excited, like, let's say buy a house, buy a car, travel the world, those sort of, all we start thinking big. That exactly started happening with me. Uh, Sadly, I didn't realize it was a recession time, 2008, 2009. And because I was new to the company laid me off. Now that time, if you don't get any job, I mean, if you lose one job, next thing we'll normally do is we apply for other jobs. So that's something similar I did, I started applying for other jobs. But due to recession, there was no one to hire anybody. So I couldn't get any other jobs as well. Now, nothing emotional. We all need money to survive. So if the job doesn't work, I started, I thought of like, let me start a business. My father said, why don't you come back to Pune? Pune is my hometown. Why don't you come back to Pune and then we'll do something? And I had to tell him that, like by earning salary in Pune, I can't pay back the loan in UK. So I had to do certain changes. So then what I did was I started, because of the MBA background, I thought I know a little bit about business. Let me start a business. So I started registered a consulting company. And for the first 6 months, I couldn't even get any clients. And the MBA, I learned about like, marketing strategy of Apple and Starbucks and Microsoft and big companies, McDonald's. But when you start your own startup, that particular knowledge doesn't work at the ground level. So we all have to think differently, at the ground level. So first 6 months couldn't get any clients. But then what happens, we all fail so many times in certain occasion. Then we realize, okay, something, what we should do and what we should not do. So that's what happened with me. I started to recognize the patterns, like what makes somebody successful, what makes somebody fail. And because of that, I started applying those strategies. And within 2 months after applying the strategies, I got awarded 2 awards, Best Newcomer to Consulting and Outstanding Achievements in Continuous Professional Development. And that actually boosted my confidence. So my story is about like the journey of last 14 years. So from the last 14 years, that's where I started my career in this consulting industry. Initially, strategy was my main part. Strategy people, my college mates used to call me strategist. So that's what something I apply in my particular work now. So what I basically do. So I work when somebody is stuck in the life or career or business or leadership, and they need somebody working with them private and confidential, maybe one-to-one sort of way. At this sort of age, we need somebody who can listen to us, guide us strategically. Some of us have friends, but friends are not qualified to, give the strategic advice. They're good enough, they're good shoulders to listen, but we need sometimes some strategic advice, non-judgmental, non-emotional sort of advice. So that is the reason people come and work with me. I run programs called as Launchpad. So there are a couple of launchpads like Career Launchpad, a Business Launchpad, a Leadership Launchpad, or maybe Business Launchpad, Wealth Launchpad. Those sort of sessions I take. All are private and confidential. And my particular expertise are in the branding, personal branding, creating an image about somebody so that they can start attracting more opportunities. Now, when I was chasing the opportunities, I realized that, okay, even though I studied at good college in, let's say, India, I had my MBA done, but still opportunities were not coming to me. There's something wrong. Then I realized, okay, I had to project myself differently. So that's where I started learning about personal branding. And personal branding is a very, very important tool. I think we all should learn about. And to be honest, most of the session today, I'll be dedicating to that, to understand the value of personal branding and how to attract the opportunities. There's so many people chasing the opportunities. We have to attract the opportunities. So that is what the goal about the today's session is. So if any reason you want to listen to me, I think this is the one primary reason. Like, if you can implement the strategies which I'm going to share about personal branding in your personal life, whether it's a career opportunities, leadership opportunities, or business opportunities, you will see a big difference, getting those opportunities to attract you. I think that is what is all about today's session. Thank you. Maybe one more minute just to go through the introduction, and then I will, go on to, for Q&A thing. From the last 14 years, happened to work with people from more than 23 different nationalities. I'm author of 10 plus books and conducted 100 plus workshops. So anything which I shared today is a combination of all that expertise that I have. 2 of them became bestsellers. Now, I particularly didn't study at IITs and IIMs, but I'm so happy that, people from Purdue University, London, Harvard, IITs, IIMs, they come and work with me. All these are private and confidential sessions where they need some strategic advice. Also, the company professionals from, Google, Amazon. So I'm happy to work with all of them. The journey of 14 years. So happen to work with, maybe working professionals, business owners,
maybe somebody has given up on the life, somebody, saved many marriages, because of the financial situation, because of career progression. Some people get stuck and that starts affecting their personal life. So how to deal with that? So those sort of things I started working. But I happen to work with so many people. So, Bo, I think over to you. If you have any next question, we'll get started. Otherwise, I have a few more slides on the personal branding, which is the main topic of today for me. Yeah, we'll keep doing the same thing. So two Yes. observations, not a question really. One is, in today's times, many of my young friends here, India, all over the world, this personal branding is something that oftentimes the importance is not understood fully in the early stages of life, at least. And Correct. today, most of your personal branding actually comes down to digital branding. So, building your digital presence. आता हा मराठी चॅनल आहे, चॅनल किंवा हे आहे, मराठी लोक सगळे बघतात, तर मराठीत करायचं ना. ऍक्च्युली नाही, आपण रेकॉर्ड करतो ना, मग ते कोण बघेल सांगता येत नाही. अनेक वेळा मग तशा कंप्लेंट येतात. दॅट्स व्हॉट हॅपन्स. तर म्हणून आय थिंक थोडंसं आपण मराठी बोलायला हरकत नाही, अजिबातच काही. फक्त अनेक आपली इतर लोकही असतात, त्यामुळे मग आपल्याला एक्सक्लुझिव्हली मराठीच केलं, इतरांना काही कळलं नाही असं व्हायला नको. We'll keep it balance of both. We'll mix it up. So digital branding and choosing the right media for that. या दोन गोष्टी निलेश जास्ती करून एक्सप्लेन करू व्यवस्थित, की आर यू गोइंग टू प्रमोट युअर सेल्फ ऑन लिंक्डइन और व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम और वेअर, and what is it that you want to promote about yourself, how you get identified with specific things that you care for. हा एक मुद्दा. आणि दुसरा मला तुमच्या सगळ्यांच्या समोर मुद्दा मांडायचा, जो माझ्या आणि निलेशच्या बोलण्यात अनेक वेळा आला, की दीज आर नॉट रिअली कंपार्टमेंट्स, की माझं करिअर हा वेगळा कंपार्टमेंट आहे, फॅमिली लाईफ हा वेगळं कंपार्टमेंट आहे, एज्युकेशन हा वेगळं कंपार्टमेंट आहे, इन्व्हेस्टिंग इज वेगळं कंपार्टमेंट आहे. लुक ॲट द होल थिंग टुगेदर ॲज युअर लाईफ. I think these are the two values Nilesh will talk to us more about today. So Nilesh, please continue. Okay. Good thing. Personal branding, आपण जे म्हणतो ना, की I mean, out of curiosity, maybe this is a question I want to ask the audience, की म्हणजे पर्सनल ब्रँडिंग म्हणजे काय? म्हणजे काय वाटतं वैभव किंवा माधुरी किंवा अपर्णा? आय मीन, व्हॉट इज, म्हणजे तुमच्या डोक्यात काय कल्पना येते जेव्हा तुम्ही शब्द ऐकता पर्सनल ब्रँडिंग? So, personal branding is something to which actually how you wanted to project yourself to the external world, so that they will come to know about you, what you are as an individual. Okay, very good, Vaibhav. तर काय असतं की whether we like it or not, or whether we know it or not, everybody forms opinion about us. आणि मे बी दिवसभरात तुम्ही कदाचित 5 लोकांना भेटत असाल का 500 लोकांना भेटत असाल, दे ऑल, दोज हू सी यू, वॉच यू, दे ऑल हॅव अ सर्टन इमेज अबाउट यू. आता होतं काय की लेट्स से वेन वी आर वर्किंग इन अ करिअर सॉर्ट ऑफ वर्किंग और लिडरशिपच्या रोलमध्ये किंवा बिझनेसमध्ये, आपल्याला आपल्या बरोबरच्या लोकांना इन्फ्लुएन्स करायचं असतं. मग बिझनेसमध्ये असेल तर कस्टमर इन्फ्लुएन्स करायचं असतं, ऑफिसमध्ये असेल तर लेट्स से आपल्या कलिग्सला, टीमला, सुपेरियर्सला. तर मग त्या केसमध्ये आपली एक पर्टिक्युलर इमेज, वेदर वी लाईक इट ऑर नॉट, दे ऑल हॅव द इमेज. तुमचे पण काही बेस्ट फ्रेंड्स आहेत किंवा फ्रेंड्स आहेत किंवा फॅमिली मेंबर्स आहेत, वेदर यू नो ऑर नॉट, दे ऑल हॅव इमेज अबाउट यू इन देअर माइंड. मग होतं काय की इफ वी कम अप विथ सम सॉर्ट ऑफ स्ट्रॅटेजी, की आपल्याला जशी इमेज पाहिजे तशीच इमेज त्यांच्या डोक्यात आहे का आपल्याविषयी. नाहीतर काय होतं की सो मेनी पीपल आता माझ्याकडे येतात, ते म्हणतात की निलेश, आय वर्क रिअली हार्ड, 20 वर्षाचा एक्सपिरियन्स आहे, पण आय एम नॉट गेटिंग दॅट सॉर्ट ऑफ लिडरशिप पोझिशन्स. मग काय होतं इथे? तर दिस इज नॉट अबाउट पर्सन्स टॅलेंट किंवा त्याचा एक्सपिरियन्स, इट इज ऑल अबाउट हाऊ ही बीइंग परसिव्ड ॲज त्या कंपनीमध्ये, की तो व्यक्ती लिडरशिपची पोझिशन त्याला झेपेल का, जमेल का, वगैरे दोज सॉर्ट ऑफ थिंग्स पीपल थिंक, राईट. तर दोज सॉर्ट ऑफ थिंग्स हॅपन्स. तर पर्सनल ब्रँडिंग इज ऑल अबाउट क्रिएटिंग दॅट सॉर्ट ऑफ पर्सोना अँड क्रिएटिंग द राईट सॉर्ट ऑफ इमेज अबाउट यू. आता ब्रँड हा शब्द येतो, आपण नेहमी ऐकतो. तर ब्रँड म्हणजे काय? The brand is all about, like unique perceived identity. आता एक साधं एक्झाम्पल द्यायचं असेल तर आपण म्हणतो मॅगी नूडल्स. तर बऱ्याचदा मी विचारलं ना, मॅगी नूडल्स कशासाठी फेमस आहे, तर लोक मला सांगतात, म्हणजे व्हॉट डू थिंक, मॅगी नूडल्स कशासाठी फेमस आहेत? क्विकनेस, 2 मिनिट थिंग, राईट. तर मॅगी कसं ऍडव्हर्टाईज करत नाही की दीज आर द बेस्ट, तेच ते की 2 मिनिट्स.
मग आपण शॉपिंगला गेलेलं असतं, वी हॅव टू बाय द नूडल्स, वी बाय, ओके ते सगळं होईल पण नाही, हे 2 मिनिटात होईल, हे थोडं लवकर होईल. आणि आपण घेऊन येतो ना, आपण एक मस्तपैकी 15-20 मिनिटं शिजवतो, त्याला भाजी वगैरे टाकतो, अजून ते छान कुक करतो. तर नेव्हर हॅपन्स इन 2 मिनिट्स, बट दॅट इज द इमेज दे हॅव. सो व्हॉट हॅपन्स इज ब्रँड इज अबाउट युनिक परसिव्ड आयडेंटिटी. 3 words: युनिक, परसिव्ड, आयडेंटिटी. युनिक म्हणजे त्या पर्टिक्युलर आयडेंटिटी, ती पर्टिक्युलर गोष्टच ओळखली जाते. 2 मिनिटसाठी आपण म्हणतो मॅगी, ती पर्टिक्युलर गोष्टच ओळखली जाते. परसिव्ड म्हणजे समटाइम्स इट डझंट हॅव टू बी रिअल, इट इज परसिव्ड. जसं म्हणतो ना 2 मिनिटात होतं, ते नाही होत, आपण जास्त वेळ घालतो मुद्दा. किंवा फास्ट फूड एक गोष्ट असते, जनरली पीपल गो टू द फास्ट फूड अँड दे क्यू अप इन द लाईन, इट्स नॉट अ फास्ट फूड ऑल्सो. तर ही जी असते ना परसिव्ड आयडेंटिटी, आयडेंटिटी म्हणजे दॅट्स युअर नोन ॲज द युनिक परसिव्ड आयडेंटिटी इज कॉल्ड एज युअर ब्रँड. आणि एक त्याच्याशी एक एकदम त्याच्या जवळचा एक वर्ड असतो, त्याला म्हणतात ब्रँडिंग. तर ब्रँडिंग म्हणजे काय, तर कॉन्शियस आणि कन्सिस्टंट एफर्ट्स टू क्रिएट द ब्रँड. कॉन्शियस म्हणजे काय, तर आपण डेलिबरेटली करतो ती गोष्ट. म्हणजे डेलिबरेटली मॅगी कंपनीने ठरवलं की नाही, आता आपल्याला भरपूर मॅगीच्या कंपन्या येतील, मग आपण काय डिफरन्शिएशन आणायचं, ठीक आहे, मग डिफरन्शिएशन त्यांनी आणायला सांगितलं की ठीक आहे, आपण असंच मॅगी प्रमोट करू, हे आमचं लवकर होतं, 2 मिनिटात होतं. मग दॅट इज द डेलिबरेट एफर्ट बाय द कंपनी टू क्रिएट दॅट डिफरन्शिएशन. आणि ती गोष्ट त्यांनी असं एकदा केली आणि नंतर थांबवली असं नाही, ते वारंवार ती गोष्ट लोकांच्या समोर आणतात. तर कॉन्शियस आणि कन्सिस्टंट हे 2 वर्ड्स तुम्ही लक्षात घ्या. आता हे झालं कंपनीच्या बाबतीत. आता मी जेव्हा ब्रँडिंगचा स्टडी करतो, तर किंवा ब्रँडिंगचे क्लायंट असतात ना, तर भरपूर लोकांना प्रश्न असतो की ब्रँड एक्झॅक्टली काय असतं. कंपन्याच काही ब्रँडेड असतात, काही प्रॉडक्ट्स ब्रँडेड असतात, पण ऍट द सेम टाइम काही सिटीज पण ब्रँडेड असतात. आता तुम्हाला लंडन म्हटलं तर, किंवा लास वेगस म्हटलं तर, न्यूयॉर्क म्हटलं तर, प्रत्येक सिटीची काहीतरी इमेज आहे. तर दॅट इज लाईक दॅट इज द आयडेंटिटी ऑफ दॅट सिटी. पॅरिस म्हटलं तर आपण म्हणतो ना लाईक रोमॅन्टिक सिटी वगैरे असं. तर सिटीज असतात. नंतर पीपल आर ब्रँडेड, आपण आता म्हणतो ना की अँग्री यंग मॅन किंवा किंग ऑफ बॉलिवूड असे शब्द वापरतो आपण, बट दीज आर ऑल ब्रँडेड ब्रँड सॉर्ट ऑफ वर्ड्स. त्याच्यामध्ये आपण एक पर्सन आयडेंटिफाय करायला लागतो. दोज आर रिलेटेड पर्सनल ब्रँडिंग. आपल्याला सर्वांना का बरं उपयोगाचं आहे ते, तर जेन्युअली एका कारणासाठी की आयदर आपण कुठेतरी करिअरमध्ये असतो, किंवा आपलं करिअर प्रोग्रेशन पाहिजे असतं, किंवा लिडरशिप प्रोग्रेशन पाहिजे असतं, किंवा बिझनेस चालू करायचा असतो, कस्टमर अट्रॅक्ट करायचे असतात, किंवा बिझनेस ग्रो करायचं असतं. त्या ठिकाणी आपल्याला कोणाला तरी इन्फ्लुअन्स करायचं असतं. मग इन्फ्लुअन्स करण्यासाठी इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट दॅट वी अंडरस्टँड की त्यांच्या डोक्यात माझ्याविषयी इमेज काय आहे. मग वेन वी स्टार्ट ऍक्च्युली अंडरस्टँडिंग की आपल्याला इमेज काय क्रिएट करायची, त्यानुसार आपण कॉन्शियसली म्हणजे डेलिबरेटली काहीतरी एफर्ट्स करतो. मग आपण ठरवतो की ठीक आहे, मला काय इमेज पाहिजे. आता समजा काही क्लायंट असेल, मला त्यांच्या डोक्यात इमेज ठेवायची की ठीक आहे की त्यांनी मला आता एखाद्या लिडरशिप पोझिशन पाहिजे. आता माझ्याकडे एक क्लायंट होता, ही वॉन्टेड, इज अ प्रोजेक्ट मॅनेजर. He was working for a company called Vodafone, and currently, he was looking for a next leadership position. But next leadership position मध्ये they were probably looking for somebody experiential, but at the same time personal qualities त्यांना पाहिजे होता की ही व्यक्ती रिलायबल आहे का आणि टीमला हँडल करू शकते का. मग दॅट टाइम माय क्लायंट हॅज टू डेलिबरेटली प्रोजेक्ट दॅट ही हॅज दो सॉर्ट ऑफ स्किल्स. तर हे जे करतो ना आपण, याला म्हणतात पर्सनल ब्रँडिंग. म्हणजे आपण वी क्रिएट इमेज दॅट द डिसिजन मेकर्स वॉन्ट टू लिसन किंवा हिअर. आता त्याचा एक जवळचा प्रश्न भाऊ तुम्ही विचारला की डिजिटल ब्रँडिंग किंवा डिजिटल असं तुम्ही विचारलं ना, तर होतं काय की ब्रँडिंग आपण कसे करतो, तर ऑफलाईन आणि ऑनलाईन हे 2 प्रकार असतात मेनली. ऑफलाईन मध्ये आपण समजा कुणाशी कसं बोलतो. आता ऑफिसमध्ये मीटिंग्स असतात, हाऊ यू कम अक्रॉस युअर सेल्फ. त्या मीटिंगमध्ये तुम्ही कसे पॉईंट रेज करता, कशा पद्धतीने बोलता, विच आर द वर्ड्स यू यूज, विच आर द वर्ड्स यू डोंट यूज. आपण म्हणतो ना आपल्याकडे ग्रुप डिस्कशन असतं, ग्रुप डिस्कशनमध्ये कसे मुद्दे तुम्ही मांडता. तर ते झालं ऑफलाईन फेजमध्ये. ऑनलाईन फेजमध्ये काय असतं की लेट्स से की नावडेज एक म्हणजे आपलं एक लोकांचं एक डिजिटल फुटप्रिंट असते, आपले ऑनलाईन एक प्रेझेन्स असतो आपला. तो गुगलवर असेल, किंवा सोशल मीडिया फेसबुकवर असेल, इंस्टाग्रामवर असेल, टिकटॉकवर असेल, किंवा अजून दुसरे चॅनल्स असतील आणि लिंक्डइनवर पण असेल. तर होतं काय की हे झालं ऑनलाईन पद्धतीचं मीडिया. तर हाऊ वी केम अक्रॉस ऑन द ऑन दिस सॉर्ट ऑफ सोशल प्लॅटफॉर्म्स. आणि आपण काय करतो, तो वी केअरफुली स्टार्ट युटिलायझिंग. कारण नोईंगली अननोईंगली आपल्याला एखाद्याविषयी माहिती पाहिजे असेल, तर आपण त्याचं कसं एक तर ऑनलाईन गुगलवर जाऊन त्याचं नाव चेक करतो की बाबा याच्याविषयी काही स्टडी येतोय का, किंवा आपण कोणाला तरी विचारतो त्याच्या मित्रांना की हॅव यू हर्ड अबाउट दिस पर्सन. तर आपल्याला काय करायचं की कुणी आपल्याला विचारलं की कुणीतरी असं सर्च करत असेल आपल्याविषयी की हु इज दिस पर्सन किंवा हॅव यू हर्ड अबाउट दिस पर्सन, तर जे उत्तर यायला पाहिजेत ना, ते आपल्याला पाहिजे ते उत्तर यायला पाहिजेत, रॅन्डम उत्तर नको यायला. तर वेन वी स्टार्ट डुईंग दॅट ऍक्टिव्हिटी, दॅट इज कॉल्ड एज अ ब्रँडिंग, अँड दॅट व्हॉट वी डू. Hope that answers your questions. So when you look at branding, आणि इतर कोणालाही प्रश्न विचारायचे असेल तर फील फ्री.
Feel free to ask hands the and questions. talk. It is not that it is only two of us talking. Everybody is welcome to talk. So when you talk about Do branding, you want us to raise our hand when we have to say something? yeah, sure. तसं करा किंवा चॅटमध्ये टाका, मी चॅटमधून पण पिक करू शकतो, म्हणजे एनिथिंग तुम्हाला जसं वाटेल तसं. Okay. Sure. तर निलेश, एक प्रश्न माझ्या डोक्यात येतो की ज्याच्यामध्ये अनेक वेळा आपल्याला लोकांचं थोडं डिफिकल्टी वाटते, त्यांना म्हण काही म्हण की आय वॉन्ट टू create the right impression or image of myself, my work, my credentials with people. But it appears that different people who are capable of influencing my life have different expectations from me. तर who do I concentrate on? हा एक प्रश्न अनेक वेळा कन्फ्यूज करतो अनेकांना. हू डू आय? ठीक आहे. तर कसं असतं की वी ऑल थिंक की भरपूर गोष्टी मधून आपल्याला वॉच होतंय किंवा भरपूर गोष्टी आपल्याला डील करायच्या असतात, पण ऑनेस्टली असं नसतं. देर ओनली फॅमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स आणि जी वेल्थ क्रिएशनची ऍक्टिव्हिटी असते, या तीनच गोष्टी असतात तुमच्या, बाकी त्याच्यापेक्षा वेगळं नसतं. यू कॅन पुट एव्हरीथिंग इन दॅट कॅटेगरी. फॅमिली, फ्रेंड्स आणि वेल्थ क्रिएशनची ऍक्टिव्हिटी. वेल्थ क्रिएशनची ऍक्टिव्हिटी म्हणजे आयदर तुमचा जॉब किंवा बिझनेस, म्हणजे याच्या व्यतिरिक्त काही नसतं. म्हणजे वी डोंट हॅव टू दॅट गेट, म्हणजे किंवा तुम्ही म्हणजे याच्यापेक्षा वेगळं जरी काय असेल तर तेवढं मॅटर नाही करत तुम्हाला. म्हणजे वाय शुड यू वरी अबाउट समथिंग दॅट डझंट मॅटर यू टू मच. फॅमिली ते इमिजिएट फॅमिली मेंबर असतात, फ्रेंड्स आपल्या जवळचे लोक असतात, आणि वेल्थ क्रिएशनची गोष्ट म्हणजे आयदर जॉब किंवा बिझनेस, जिथे आपण ऍक्च्युअली जातो, त्याच्यामध्ये आपण अर्थार्जन करतो असं म्हणतो ना आपण. दोज आर द शुड बी द थिंग्स टू बी कन्सर्न. तर तिथे तुम्ही योग्य ती इमेज म्हणजे योग्य त्या फेजमध्ये प्रेझेंट केलं पाहिजे स्वतःला. आता बऱ्याच लोक म्हणतात की अरे मग हे समथिंग वी आर ट्राईंग टू फेक इट आउट. म्हणजे फेक इट आउट नसतं ते. होतं काय की आपण पण स्वतःला इंट्रोस्पेक्शन करायला लागतं की नाही अरे हाऊ माय फॅमिली वॉन्ट्स मी टू बी, हाऊ माय फ्रेंड्स वॉन्ट्स टू बी, आणि एक करिअरच्या प्रोग्रेशनला मला कसं पद्धतीने प्रेझेंट झालं पाहिजे किंवा बिझनेसमध्ये मी कसं प्रेझेंट झालं पाहिजे. आणि त्याला एक अजून एक जोडीचा गोष्टी असतं की आपल्या स्वतःची एक नॅचरल पर्सनॅलिटी असते. तर मी असं कधी म्हणत नाही की वी हॅव टू लेट्स से बिकम समबडी डिफरंट पर्सन, असं नसतं. वी हॅव टू टेक आवर ओन पर्सनॅलिटी, आपलं रिअल जे आहे ते, आणि ट्राय टू पुट एक त्याला एक अँगल द्यायचा की जो योग्य जे स्टेक होल्डर असतात ना त्यांना तो कन्सर्न होईल, योग्य पद्धतीने पटेल असं. तर आता मी जेव्हा माझं करिअर चालू केलं कोचिंग किंवा इंडस्ट्री या पर्टिक्युलर इंडस्ट्रीमध्ये, तर मला एका पर्टिक्युलर गोष्टीची फार भीती वाटायची, ती म्हणजे पब्लिक स्पीकिंग. आणि काय व्हायचं की माझं कंटेंट विसरून जायचं. म्हणजे माझ्या MBA असताना माझ्या जे माझे बॅचमेट आहेत त्यांच्या समोर जर मी प्रेझेंटेशन जरी द्यायचं असेल ना, जे आम्ही सर्वांनी मिळून बनवलं, ते पण विसरून जायचं मी. पण नंतर मला असं की हे मी का विसरायचं, तर मला एक नेहमी असं वाटायचं की जेव्हा मी प्रेझेंटेशनला उभं राहायचं ना, तर मला एक वाटायचं की यार हे सगळे लोक आता मला पाहताय, मला जज करताय, आणि माझा फोकस त्या जजमेंटवर जायचा, आणि त्याच्यामुळे मी स्वतःला विसरून जायचं. पण नंतर जेव्हा स्टडी केल्यावर मला कळालं की नाही, इट इज म्हणजे जेवढं मी नॅचरली बोलतो तेवढं लोकांना ते आवडायला लागतं ऑटोमॅटिकली, रदर दॅन मी ट्राईंग टू पॉलिश माय वर्ड्स किंवा असं म्हणतो ना की एकदम सोफिस्टिकेटेड दिसणं वगैरे. पण मी जेव्हा माझ्याकडे नॅचरली प्रेझेंट करायला लागलो मला, तर लोकांना ते जास्त आवडायला लागलं. मग आता हे कसं झालं की मग लोकांना काय वाटतं की नाही, निलेश इज अ जेन्युइन पर्सन, नॅचरली बोलतो, तो स्पेलिंग मिस्टेक करतो, हे करतो, जस्ट लाईक अ ह्युमन. त्यामुळे लोक जास्त कनेक्ट झाले. पण मग याचा फायदा मला कुठे झाला ह्या पर्टिक्युलर अंडरस्टँडिंगचा, की मग आता बिझनेसमध्ये जरी गेलो, आता मी इंग्लंडमध्ये 14 वर्षापासून माझी कंपनी आहे. आय हॅपन टू गॉट द अवॉर्ड्स लाईक बेस्ट न्यू कमर टू कन्सल्टिंग. आता आपण जनरल विचार करतो की फॉरेनच्या देशात जाऊन कंपनी चालू करण्याने अवॉर्ड मिळवणं सॉर्ट ऑफ डिफिकल्ट फील होतं, पण ऑल बिकॉज की आय स्टेड ट्रू टू मी. आणि मग मी त्या पद्धतीने मला म्हणजे माझ्या पर्सनॅलिटीमध्ये माझ्या एक जो रॉनेस असतो नॅचरल, ते झळकायला लागतं लोकांना. तिथून पुढे झालं. हेच माझ्या क्लायंटच्या बाबतीत पण होतं. मग आता ऑफिसमध्ये तुम्ही असाल, लिडरशिपची पोझिशन पाहिजे असेल, करिअर ब्रेक पाहिजे असेल, करिअर प्रोग्रेशन पाहिजे असेल, तर आपण काय करतो की तर जेव्हा मी काम करतो ना, तर आपल्या प्रत्येकाकडे 2 गोष्टी असतात, स्ट्रेंथ्स आणि विकनेसेस. आणि बऱ्याचदा आपल्याला सांगितलं जातं की तुमचे विकनेसेस तुम्ही इम्प्रूव्ह करा. समूह मी थोडा वेगळा अँगल परस्यू करतो त्याच्यात. तर कसं असतं की आपल्याकडे जर स्ट्रेंथ्स असतील ना, तर इफ यू वर्क ऑन युअर स्ट्रेंथ्स तेवढ्या मोठ्या केल्या, तर यू विल आउटशाईन युअर विकनेसेस. असं म्हणतात ना, तर सचिन तेंडुलकर ही इज लाईक व्हेरी गुड बॅट्समन, पण त्याला म्हटलं की अरे तुला बॉलिंग येत नाही, तुला फिल्डिंग येत नाही, तर आपण त्याचे जे मेन स्किल आहे ते आपण ठेवणार नाहीत ना. तर पर्सनल ब्रँडिंगमध्ये किंवा ब्रँडिंगमध्ये, इमेज क्रिएशन आपण ते करतो की वी फिगर आउट की तुमचे रिअलमध्ये कुठले स्किल्स जे खरंच इकॉनॉमिकली युजफुल आहेत. ओके. आणि ते स्किल्सची ते म्हणजे दॅट वी ग्रो विथ द स्ट्रेंथ्स. तुमचे एकदा स्ट्रेंथ्स मोठे झाले ना, समटाइम्स यू डोंट हॅव टू वरी अबाउट युअर विकनेसेस. दॅट्स हाऊ वी प्रोग्रेस इन द करिअर किंवा लिडरशिप पोझिशन. ठीक आहे. आपण तुम्हाला एक काहीतरी प्रश्न होता.
नमस्कार निलेश. तुम्ही येस, आता हाय. सांगितलं की तुम्ही तुमची नॅचरल जी जशी आहे ओरिजिनल पर्सनॅलिटी तशी प्रेझेंट केली आणि त्याचा फायदा झाला. ते खूप छान वाटलं ऐकून. कारण मी आता सध्या इथे न्यू जर्सीमध्ये एका कंपनीमध्ये ब्रँडिंग रिलेटेडच म्हणजे माझं प्रोफाईल आहे, डिजिटल मार्केटिंग नाईस, कोऑर्डिनेटर. नाईस. आणि मी आता म्हणजे त्या मार्केटिंग वगैरे ह्याच्यामध्ये मी शिक्षण घेतलेलं नाहीये. ओरिजिनली आय एम एन इंजिनियर. पण ही इंजिनिअरिंग फर्म आहे इलेक्ट्रॉनिक्स आणि अशी, त्याच्यामुळे नाईस, मला तो जॉब मिळाला. मी एक युट्यूब चॅनल चालवत होते 5 वर्ष, जेव्हा इथे मला कामाची परमिशन नव्हती तेव्हा. नाईस, नाईस, तर ते सगळं नाईस. कंबाईनली असा मला तो जॉब मिळालेला आहे. पार्श्वभूमी मी एवढ्यासाठी सांगितली की आता मी जे ऍक्च्युअल काम तिथे करते आहे, ईमेल मार्केटिंग आणि व्हेरियस रूल्स, आणि आत्ताच आमचं रिब्रँडिंग झालं कंपनीचं. तर त्याच्यामध्ये मी क्लोजली काम केलं. पण मला असं थोडंसं जाणवतं की भारतातून मी आलेली असल्यामुळे माझी विचार करण्याची पद्धत वेगळी आहे आणि इथल्या लोकांची विचार करण्याची पद्धत वेगळी आहे. म्हणजे ते बऱ्याच वेळेस असं कॉन्ट्राडिक्ट होतं असं मला वाटतं. फॉर एक्झाम्पल, ही मॅन्युफॅक्चरिंग फर्म आहे जिथे मी काम करते. तर मी तिथे फ्लोअरवरचे फोटोज काढून टाकण्याला माझं प्राधान्य असायचं कोणत्याही सोशल मीडिया हँडलर्सवर वगैरे. आणि इथल्या लोकांचं जरासं असं मला वाटलं की स्टॉक फोटोज, यूज स्टॉक फोटोज, डोंट यूज ओरिजिनल फोटोज. तर तो कॉन्ट्राडिक्ट मला जाणवला. मला असं वाटायचं की ओरिजिनल जे काय आहे म्हणजे विथ कंपनी लोगो जर आपण ते पोस्ट केलं तर ती ओरिजिनॅलिटी जाणवेल लोकांना आणि ती अपील होईल. पण मला हा व्ह्यू थोडासा वेगळा वाटला आणि बरेचसे असे कॉन्ट्राडिक्ट होतात. तर तुम्ही काय सांगाल त्याच्याकरता काय केलं पाहिजे? तुमचा अप्रोच एकदम बरोबर होता आपण ना. ठीक आहे. इथे प्रश्न कुठला येतो व्हॅल्यूचा, की आता समजा दर सर्टन पीपल दे से की आपण दिस इज नॉट अ नाईस अप्रोच. तर त्यांच्या पर्टिक्युलर व्हॅल्यू ज्या होत्या ना, की आता तुमचं कसं तुमचं ओरिजिनॅलिटी म्हणा किंवा कीपिंग इट रिअल सॉर्ट ऑफ थिंग, त्या पद्धतीने यू वॉन्टेड टू अटॅच द ब्रँड टू. प्रत्येक ब्रँडला काहीतरी व्हॅल्यूज असतात, बरोबर की नाही? बरोबर. हो. तर कसं की यू वेट ट्रू टू युअर व्हॅल्यूज, बरोबर की नाही? आणि मग त्यामुळे यू स्टार्टेड टू शो दॅट थिंग. पण जे लोक ऑब्झर्व करत होते किंवा जे आपण म्हणतो ना की डिसिजन मेकर्स असतात कंपनीमध्ये, सिनियर्स असतात, ते प्रोबब्ली हॅव अ डिफरंट सॉर्ट ऑफ इमेज इन दॅट थिंग. तर ते त्यांच्या अँगलने पाहत होते. असं चुकीचं कोणीच नाही. पण होतं काय की जेव्हा ऑर्गनायझेशनमध्ये मी जातो ना, तर वी ऑल हॅव टू कम अप विथ की ठीक आहे, आपण आता भरपूर लोक काम करणार आहेत ना रिब्रँडिंगवर. तर वी हॅव टू डिफाईन आवर व्हॅल्यूज, की कुठल्या व्हॅल्यू आपण प्रोजेक्ट करायच्या. मग ऑथेंटिसिटी त्यात व्हॅल्यू आहे का, किंवा रिलायबिलिटी त्यात व्हॅल्यू आहे का, किंवा आपण म्हणतो ना की इंटेग्रिटी वगैरे कुठल्या असं. मग काय करा की ऑनेस्ट सजेशन की आपण तुम्ही आणि तुमचे सिनियर लिडर्स इफ पॉसिबल तुम्ही प्रोएक्टिव्हली ऍक्शन घेऊन, प्रोएक्टिव्हली मीटिंग घेऊन तुम्ही ते व्हॅल्यूज डिसाईड करा. मग काय होईल की दे अँड यू विल बी ऑन द सेम पेज, की मग कसे कुठल्या इमेज वापरायच्या, कसं वापरायचं, स्टॉक फोटोज वापरायचे का रॉ वापरायचे. तर तुम्ही केलं ते चुकीचं नाहीये, त्यांनी केलं ते पण चुकीचं नाहीये. पण होतं काय की कदाचित त्यांना माहित नसेल की व्हॅल्यूज वेगळ्या वेगळ्या असतात. तर यू हॅव टू एक वन पेज आपल्याला बनावं लागेल की ठीक आहे, या व्हॅल्यूज आपण ह्या पर्टिक्युलर ब्रँडसाठी दीज आर द व्हॅल्यूज, आणि त्या व्हॅल्यूजला आपण स्टिक राहतात. राईट. या. ओके, गुड थिंग. येस, आणि थँक्यू. एक जाता एक छोटासा शब्द तुम्हाला मी देतो, त्याचं नाव आहे इकॉनॉमिक व्हॅल्यू. जे काय आपण ब्रँडिंगचं काम करतो ना, ते आपण आपल्या ब्रँडची किंवा ऍक्च्युअली त्या ब्रँडचीच इकॉनॉमिक व्हॅल्यू वाढवण्यासाठी करत असतात. तर सोशल मार्केटिंग इज बरोबर. नॉट जस्ट अ मार्केटिंग ना. आपल्याला ते काहीतरी लोकांनी याला पाहावं, वारंवार आपल्या संपर्कात यावं किंवा नवीन बिझनेस मिळावा, तो एक आयडेंटिटी असते. आणि जे एक्झिस्टिंग क्लायंट्स आहेत त्यांनी आपल्याला जास्त ट्रस्ट मिळावा, तर या पद्धतीने आपण काम करतो ना. तर त्याच्यामुळे हे जे असते ना इकॉनॉमिक व्हॅल्यू, हा शब्द तुम्ही लक्षात ठेवा. तर प्रत्येक वेळेला कुठलं पण मार्केटिंगचं काम करताना तुमची एक आपण काय करतो, एक तर ती इकॉनॉमिक व्हॅल्यू होल्ड करतोय किंवा ग्रो करतोय. या दोनच गोष्टी केल्या पाहिजे ब्रँडिंगने. आणि मार्केटिंग त्याला साथ देतं की माझी कंपनी आहे, याची इकॉनॉमिक व्हॅल्यू एवढी आहे. मग आपण वारंवार प्रोजेक्शन करून सांगतो ठीक आहे, दिस इज हाऊ वी आर अँड दिस इज हाऊ आम्हाला मोठं व्हायचं असं. तर थिंक इन दोज टर्म्स. ओके, बरोबर. थँक्यू सो मच निलेश. नो वरीज. आपण एनीवन एल्स हॅज एनी क्वेश्चन? आणि फील फ्री टू आस्क मी क्वेश्चन्स. काय की मागच्या 14 वर्षात मी करिअर रिलेटेड, फायनान्स रिलेटेड, फायनान्शियल फ्रीडम रिलेटेड, बिझनेस, लिडरशिप भरपूर क्षेत्रामध्ये काम केलं. तर डोंट रेस्ट्रिक्ट युअर सेल्फ टू एनिथिंग. आय मीन एनिथिंग दॅट इज बॉदरिंग यू, प्लीज डू लेट मी नो. Can I say something? Yeah, of course. Yeah. So I'm a real estate agent, and Okay. we have so many avenues right now. But I do believe you use the word authenticity, and I totally believe in that, because unless I'm authentic
to myself and to my audience, that message is not going to be received. So you always have to know what is your authenticity scale and what is your client's authenticity scale. एकदम बरोबर. आणि काय होतं, सुरुवातीला मला भीती वाटायची की इफ आय एम बिंग ऑथेंटिक आय माइट लूज आउट सर्टन क्लायंट्स. आपल्याला भीती वाटते ना की नाही अरे इफ आय एम नॉट पॉलिश्ड इनफ, गुड इनफ, तर आय विल लूज सर्टन क्लायंट्स. आणि हे बरोबर आहे, वी लूज क्लायंट्स. पण जे आपल्या बरोबर येतात ना, दे आर व्हेरी ट्रू टू अस. आणि देर इज अ बिग मार्केट, म्हणजे एवढी मोठी संख्या असते की जे आपल्याला फॉलो करतात, ट्रू असतात, आणि दॅट्स बिग इन अ बिझनेस टू बी मेड इन दॅट, असं असतं. त्यामुळे एक असतं ना की आपण वी चेंज आवर व्हॅल्यूज, आपण ऑथेंटिसिटी पण आपली चेंज करतो जस्ट बिकॉज वी कॅप्चर सर्टन थिंग्स विच वी डोंट लाईक टू हॅव इन द फ्युचर एज वेल. पण जेव्हा मी स्वतःला ऍक्सेप्ट करून घेतलं की नाही, आय विल लूज आउट सम पीपल, बट आय वॉज ओके विथ दॅट. पण त्याच्यामुळे काय झालं की जे येतात बरोबर ते सगळे कनेक्टेड असतात, वेल सेट असतात, आणि प्रॉब्ली देयर इज अ बिग बिझनेस इन दॅट टू मेड एज वेल. त्यामुळे म्हणजे नथिंग टू फिअर की इफ यू लूज आउट सर्टन पीपल ऑन द वे. ओके, गुड थिंग. Guys, just one quick question. If you, कसं असतं, LinkedIn is a very powerful tool. जसं आता सोशल मीडियाचे भरपूर चॅनल असतात, पण LinkedIn इज ऑल्सो व्हेरी पॉवरफुल टूल, की जिथे ना जनरल आपण ना इट्स अ प्रोफेशनल सोशल मीडिया टूल, राईट? तर आय विल शेअर माय लिंक ऑफ LinkedIn हिअर, बट प्लीज डू कनेक्ट विथ मी ऑन द LinkedIn. आणि LinkedIn मध्ये काय असतं की देर सो मेनी फीचर्स, आय विल शेअर आफ्टर सम टाइम की काय एक्झॅक्टली असतं ते. पण दॅट वे ना इट इज व्हेरी हेल्पफुल फॉर यू टू क्रिएट दॅट राईट सॉर्ट ऑफ पर्सन अबाउट यू. आणि जेव्हा तुमच्या संपर्कात लोक येतात, ते तुमच्याविषयी इन्फॉर्मेशन वाचतात, हे करतात ना, बिफोर टॉकिंग टू यू दे हॅव इमेज अबाउट यू. आणि मग तुमचं जी मीटिंग होते, फर्स्ट मीटिंग, ती एकदम वेगळ्या लेवलला चालू होते, रदर दॅन की इंट्रोड्यूस करायचं की तुम्ही कोण आहे, मी कोण आहे. वी स्टार्ट ॲट अ व्हेरी डिफरंट लेवल. मग आता एखादा जॉब शोधत असेल, किंवा एखादा करिअर प्रोग्रेशन पाहत असेल, किंवा एखाद्या बिझनेससाठी क्लायंट शोधत असेल, तुमची फर्स्ट मीटिंग ही अशी, जेव्हा आपली पहिली मीटिंग असते नवीन व्यक्तीला, अनोळखी व्यक्तीला भेटायचं, जसं डेटिंग असतं ना, किंवा मॅच मेकिंग सारखी पहिली मीटिंग थोडं दोन्ही साईडचे लोक घाबरलेले असतात किंवा अनश्युअर असतात काय असतं. पण सोशल मीडिया काय करतं की पहिल्या मीटिंगला तुमच्या एकमेकाशी थोडंफार माहिती असेल ना, तर वी हॅव समथिंग कॉमन इनफ टू टॉक अबाउट, असं. तर ते तुम्ही करू शकता. पार्थ, आय थिंक यू हॅड अ क्वेश्चन. व्हॉट वुड यू सजेस्ट टू यंगस्टर्स इन टर्म्स ऑफ ब्रँडिंग देमसेल्व्स? ओके, व्हेरी गुड क्वेश्चन्स. अँड ॲक्च्युअली स्टुडंट्स, काय असतं की स्टुडंट जे असतात ना, ते काय माहिती बाय नेचर ऑफ स्टडी म्हणा. आरती, आय लास्ट यू आफ्टर एक सेकंद, पार्थला मराठी ओके. कळतं का जरा विचारून घेईन. पार्थ, यू ओके विथ अंडरस्टँड मराठी? इंग्लिश? परफेक्ट पार्थ, ठीक आहे. तर ओके, काय असतं पार्थ ना, की स्टुडंट बिकॉज दे आर स्टुडंट, दे थिंक लाईक अ स्टुडंट. आणि बऱ्याचदा तो एक प्रॉब्लेम असतो. आणि वेन एव्हर वर्क विथ द स्टुडंट, आय हॅव टू चेंज द सायकोलॉजी, की नाही, तुम्ही स्टुडंट म्हणून स्टुडंट, म्हणजे स्टुडंट एक असतं ना, एक की मला हायर करा, माझ्याकडे हे एज्युकेशन आहे. आणि आता माझ्या युकेमध्ये आय गॉट कपल ऑफ कंपनीज, प्लस आय एम ऑल्सो वर्किंग ॲज अ बिझनेस कन्सल्टंट टू मेनी कंपनीज. आणि आम्ही हायर करत असतो लोक. आता वेन ॲज अ फ्रॉम द हायरिंग साईड, वेन आय लुक ॲट द पर्सन विच आय एम कॅन्डिडेट विच आय एम हायरिंग, we look for the person who is skillful enough, has good enough qualifications, relevant experience. Those sort of three things we look at: skills, qualification, relevant experience. पण जेव्हा स्टुडंट अप्रोच व्हायला लागतात, ते असतात की अरे माझं याच्यात एज्युकेशन झालंय आणि मला याच्यात जॉब द्या. तर ॲज लॉंग ॲज मी आता स्टुडंटला नेहमी असं ॲडवाइस करतो की जेव्हा तुम्ही जॉब शोधत असताना, तर जेन्युअनली जॉब नका शोधू, प्रोजेक्ट शोधा. लोकांना जॉब द्यायला कदाचित शंका वाटेल, पण प्रोजेक्ट हे भरपूर लोकांकडे असतात, छोटे मोठे प्रोजेक्ट. आणि प्रोजेक्टमुळे काय होतं की वेन यू आस्क देम अ प्रोजेक्ट, लोक विचारतात की तुमच्याकडे काय स्किल्स आहेत, काय टॅलेंट आहे, कुठला प्रोजेक्ट देऊ. आणि जेव्हा तुम्ही शोकेस करायला लागता तुमचे स्किल्स ऑन द प्रोजेक्ट, यू हॅव हायर चान्सेस टू गेट सिलेक्टेड. तर जस्ट बाय चेंजिंग द वर्ड जॉब टू प्रोजेक्ट, दे विल स्टार्ट गेटिंग मेनी मोर लाईक मे बी इंटर्नशिप सॉर्ट ऑफ वर्क, पण दॅट विल लँड इन टू द जॉब्स व्हेरी क्विकली, रदर दॅन आस्किंग समबडी फॉर द जॉब. तो एक मेजर चेंज मी करायला सांगतो जे स्टुडंट माझ्यावर काम करतात त्यांना. सेकंड जी गोष्ट असते ना, ते असते की जसं आपण मगाशी बोललो, इकॉनॉमिक व्हॅल्यू. ॲज लॉंग एज स्टुडंट्स आर विलिंग टू प्रूव्ह दॅट की हाऊ इकॉनॉमिकली व्हॅल्युएबल डे टू द ऑर्गनायझेशन, नॉट की माझं एज्युकेशन झालंय, माझं मास्टर्स झालंय अमुक अमुक एज्युकेशनमध्ये, आता मी जॉब शोधते. असे भरपूर आपल्याकडे व्हॉट्सअपचे पोस्ट येतात आपल्याला, किंवा फेसबुकवर, की अरे माझं याच्यात एज्युकेशन झालंय आणि मी याच्यात जॉब शोधते. मग आपल्यालाही कळत नाही की या व्यक्तीला कुठला जॉब दिला पाहिजे किंवा कुठली व्यक्ती करू शकेल. Rather than if they change the way message to other people saying, say, I am so and so, I happen to have the
qualification in this particular field and these are my skill set and my skill sets are good enough for X and Y and Z. त्याच्यामुळे काय असतं, एम्प्लॉयरला पण कळतं की ह्या व्यक्तीला हायर केल्यानंतर कुठे मी याला प्लेस करू शकतो, आणि त्याच्यामुळे काय होईल की सिलेक्शनची प्रोसेस फार फास्ट होईल त्या व्यक्तींची, रदर दॅन की हा माझा CV हे माझं एज्युकेशन. इट्स बिकम्स व्हेरी हार्ड फॉर स्टुडंट्स टू गेट अ जॉब इन दॅट केस. तर फार दीज आर माय सजेशन्स फॉर स्टुडंट्स टू चेंज द वे हाऊ दे स्पीक टू द वर्ल्ड. And how they speak to world is the type of message they are sending to the world to get them hired. पण असं तुम्ही चेंज केलं की यू लँड अप इन मेनी ऑपॉर्च्युनिटीज. आणि जॉब जरी प्रत्येकाकडे नसला ना, प्रोजेक्ट हे भरपूर लोकांकडे असतात. तर पीपल माइट हायर यू फॉर अ शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट. शॉर्ट टर्म प्रोजेक्टचं लॉंग टर्म जॉबमध्ये कन्वर्जन व्हायला जास्त वेळ नाही लागत. त्यामुळे स्टार्ट आस्किंग फॉर द प्रोजेक्ट्स, यू विल व्हेरी सून लँड अप इन द जॉब्स. ओके, आरती, यू वांट टू अनम्यूट युअरसेल्फ and ask the question? Sure. Thank you. Thank you, Bharat. Thank you so much for doing this thing, because this is, I feel like I'm at the right place at the right time. You are. Can I speak in Marathi? Any language. तर मी निलेश, आय एम अकॅडमिशियन. मी जवळजवळ 15 वर्ष अकॅडमिक्स मध्ये जे ज्युनियर फॅकल्टी होते, आणि त्याच्यानंतर मी डिसाईड केलं की आय वॉन्ट टू कम टू इंडस्ट्री. सो आय एम अ सायंटिस्ट बाय बॅकग्राऊंड, कार्डिओव्हॅस्क्युलर सायन्स आणि ऑन्कॉलॉजी माझं स्पेशलायझेशन आहे. तर मला आता इथे इंडस्ट्रीमध्ये आल्यावर कळलं द इम्पॉर्टन्स ऑफ पर्सनल ब्रँडिंग. आणि त्याच्यानंतर प्रॉब्लेम हे झाला की माय कंपनी गॉट अक्वायर्ड बाय बिग फार्मा, आणि आय next out of job because normally they don't do redundant positions. Big pharma redundant positions. So then I started taking a lot of workshops like this, people who were offering, and I realized the worth of personal branding. आणि LinkedInवर खूप मेहनत केली. आता LinkedInवर मागल्या 1 वर्षापासून I have been posting consistently. Good. Relating to science, and I am top 1% of people in my industry. But very good. It's not translating to offers. Right. So what am I doing wrong, or where can I improve? I am LinkedIn top wise for 4 different categories actually: biology, research and development, and analytical skills वगैरे. तर मी काय करू की म्हणजे when I give interviews, people have absolutely love me. खूप छान, हे ते सगळं होतं, आणि I usually try to be my genuine self. पण somehow then after that I get ghosted. Right. So people are saying that खूप biotechचं सध्या खूप it's not good placed time to be in biotech because funding is less. Hey, ते सगळं I agree. पण तरी पण it has to give me some tangible results. So I think the problem is somewhere in the way I am communicating or the way I am speaking. I don't know. So I would like to really improve on that, and would love to get your inputs. I've already connected with you on LinkedIn. Acha, good thing. Okay. Very quickly, Aarti. Very honest, very genuine. And again, म्हणतो मी मराठी नाही म्हणतो की याला गट्स लागतात असं शेअर करायला ऑन द पब्लिक प्रोफाईल. सो थँक्यू सो मच आरती. लिंक्डइन मध्ये ना, लिंक्डइन मध्ये 2 गोष्टी असतात. एक म्हणतो जसं तुम्ही म्हणता मी रेग्युलरली पोस्ट करते, मी टॉप व्हॉइस वगैरे आहे, तुम्ही सांगितलं मला, बरोबर? तर दॅट इज द कंटेंट अप्रोच. आणि लिंक्डइन मध्ये अजून एक सेकंड अप्रोच असतो, त्याला म्हणतात आउटरीच. आउटरीच ऐकलंय तुम्ही? हो, म्हणजे नेटवर्किंग यू आर टॉकिंग अबाउट, राईट? नेटवर्किंग नाही, मेसेजिंग. तर लिंक्डइन, जस्ट इमॅजिन लिंक्डइन ॲज अ टूल फॉर प्रमोशन फॉर एक्झाम्पल. ठीक आहे. तर लिंक्डइनचा आपण 2 पद्धतीने वापर करायचा असतो, एक आउटरीचसाठी, दुसरा कंटेंटसाठी. कंटेंटसाठी का, तर जसं तुम्ही म्हटलं तुम्ही टॉप व्हायचा आहात, म्हणजे तुमचं कंटेंट लोकांना आवडते समजा, त्यामुळेच तुम्ही टॉप वाईज झालेला आहात आणि 4 डिफरंट कॅटेगरीमध्ये आहात. तर होतं की कंटेंट वाईज यू आर डुईंग गुड, रिअली गुड. आता आपल्याला काय करायचं, हे तुम्ही तुमची इमेज बनवली ना थोडक्यात. आता ती इमेज आपल्याला योग्य त्या लोकांपर्यंत कनेक्ट करायची आपल्याला.
तर ते म्हणतो आपण आउटरीचचं काम करतो याने. तर आउटरीच म्हणजे काय की आपण डेलिबरेटली वी स्टार्ट कनेक्टिंग विथ द पीपल. आता नेटवर्किंग हा शब्द तुम्ही उच्चारला पाहिजे, मी नेटवर्किंग पण नाही म्हणते मी त्याला. मी काय म्हणते की जे राईट सॉर्ट ऑफ लोक आहेत ना, जे तुमच्या मेसेजने इन्फ्लुएन्स होतील ना, त्यांना आपण स्वतःहून अप्रोच करायचं आणि त्यांना, याला म्हणतात आउटरीच मेथड. ठीक आहे. इफ आय अजून तुमच्याकडे लिंक्डइनचं प्रीमियम अकाउंट आहे का? हो. ओके, गुड थिंग. प्रीमियम नसलं तरी चालेल, पण असल्याचं बेनिफिट असं की यू कॅन रीच मोर पीपल. तसं असतं. तर आपण काय करतो की क्वाईट ऑनेस्टली आरती, हाऊ मेनी रोल्स यू आर लुकिंग फॉर? 1. राईट. बरोबर ना? आर देअर मोर दॅन 1, जसं तुम्हाला रोल पाहिजे, आर देअर मोर दॅन 1 इन द मार्केट? येस, डेफिनेटली. या, डेफिनेटली ना. तर याचा अर्थ काय की आपल्याला फक्त काय करायचं की मग जे योग्य, जसं आता लोक हे दिस आर लय बज वर्ड्स की आता बायोटेकचं असं नाही आहे, ही इंडस्ट्री खराब चालली, UK मध्ये होतं ना, रिसेशन येत आहे, आता जॉब येत नाही. हे कसं असतं, हे जनरल लोकांना घाबरवण्यासाठी असतं. मी शब्द वापरला जनरल लोकांना घाबरण्यासाठी शब्द असतात की आता रिसेशन येत आहे. बरेचसे लोक जे थोडे घाबरलेले असतात ते जास्तच घाबरतात, मग ते काहीच करत नाही. मग ते म्हणतात नाही ठीक आहे, रिसेशन चाललंय ना, मला जॉब मिळत नाही याचं कारण रिसेशन आहे. कारण लोकांना हँडल होत नाही की मी काय करत नाही, हे फार लोकांना हँडल होत नाही. त्यामुळे दोज मिनिट म्हणजे इट्स लाईक मे बी सोशली लागतंच लोकांना काहीतरी रिझन की इट्स दिस समथिंग अपार्ट फ्रॉम मी इज होल्डिंग माय सक्सेस. ते सायकोलॉजिकल त्यांना एक आधार देतं. मग रिसेशन म्हणा किंवा अशी एक शब्द वापरला जातात ना की बायोटेकमध्ये आता इंडस्ट्री काहीतरी चांगली नाही, तर ते एक काही लोकांना सायकोलॉजिकल आधार देतं, म्हणून ते शब्द उपयोगाचे पडतात. पण टू बी ऑनेस्ट वी आर डिफरंट पीपल. आपण हे समजा इथे सेशनमध्ये आहात, वी आर डिफरंट पीपल. आय विल ऑलवेज से की यू ट्रीट युअर सेल्फ डिफरंटली. जे काय होत असेल ना जेनेरिक पब्लिकसाठी, ते त्यांच्यासाठी होऊ द्यायचं. वी आर डिफरंट, वी आर स्पेशल. आपण वी आर स्पेशल, तर आपण काय करणार मग की जरी इंडस्ट्री खराब असेल ना, तर आय नो की देर आर डेफिनेटली मोर दॅन 1 जॉब्स इन द मार्केट. अँड बिकॉज देर आर मोर दॅन 1 जॉब्स इन द मार्केट, माय जॉब इज टू फिगर आउट की कुठे कुठे ते जॉब्स आहेत, त्यांना मला अप्रोच करायचं. तुमचं कंटेंट साईडची जी गोष्ट आहे ना, ते तुम्ही चालू राहू द्या. ते कदाचित तुम्हाला आता त्याचं यू माइट हॅव गॉट अ हँग ऑफ इट, तुम्ही ते कन्सिस्टंटली करत पण असाल योग्य पद्धतीने, तर कीप ऑन डुईंग दॅट. बट नाऊ त्याला तो जोड द्यायची आउटरीचची म्हणजे काय करायची की आता तुम्हाला ज्या कंपनीत जॉब्स पाहिजे ना, त्या डेलिबरेटली स्टार्ट कनेक्टिंग विथ दोज पीपल आणि स्टार्ट सेंडिंग दे मेसेजेस की हाय माय नेम इज आरती, आय हॅपन टू केम अक्रॉस युअर प्रोफाईल आणि माझं याच्यात आहे वेन पॉसिबल इट्स अ गुड टाइम टू कॅचअप. इथे आपण ना त्यांना जॉब मागतोय ना आपण त्यांना फेवर मागतो काय, ते दिस इज समथिंग लाईक आणि अजून एक मी ऍडवाइस सांगतो लोकांना, ते ओपन टू वर्क येतं पहा लिंक्डइनवर ग्रीन कलरचं, ते जेन्युनली काढून टाका तुम्ही. आता आपल्याला कोणाची रिक्वेस्ट आली आणि त्याच्यात येईल की ओपन टू वर्क, ऍज अ कन्सेप्ट हे चांगली वाटते की ठीक आहे, लिंक्डइनने ते प्रोफाईल काढलं की ठीक आहे की म्हणजे लोक ओपन टू वर्क आहेत म्हणजे ही व्यक्ती जॉब शोधते. पण जनरली आपल्याला जेव्हा लोकांना अप्रोच व्हायचंय ना, ॲज अ एक्सपर्ट आपण अप्रोच व्हायचं लोकांना, नॉट ॲज अ विक्टीम का नीडी पर्सन. तर जेव्हा तुम्ही लिंक्डइनची रिक्वेस्ट पाठवता विथ ओपन टू वर्क, मग पलीकडचा मला विचार करतो, या थोड्या वेळाने हा विचारायलाच मला की बाबा जॉबची ऑफर आहे का, की तुमच्या कंपनीत काही जॉब्स आहेत का. त्याच्यापेक्षा ते ओपन टू वर्क काढून टाका. सेम स्टार्टिंग पासून मी टाकलंच नाही ओपन टू वर्क. फार छान, फार छान. So I didn't want to look desperate because I'm एक्झॅक्टली दॅट इज द पॉइंट. दॅट इज द पॉइंट आरती. आपलं डेस्परेट नाही फील व्हायचं, आपल्याला एक्सपर्ट फील व्हायचं. आणि मग 2 एक्सपर्ट लोक कसे बोलतात की तुमचं कसं चाललंय, माझं कसं चाललंय, लेट्स हॅव अ कॅचअप, आणि मग तिथून ते डेव्हलप होतात गोष्टी. तर दॅट्स हाऊ यू शुड अप्रोच. तर जसं तुम्ही आता तुमच्या कंटेंटवर भर देताय ना, तसं तुम्ही आउटरीचवर डेलिबरेटली यू स्टार्ट सेटिंग द मेसेजेस टू पीपल. तुमचे काही कॅलेंडर वापरत असाल तर कॅलेंडर तुमचं कॅलेंडर बनवा आणि स्टार्ट सेंडिंग द मेसेज की लेट्स हॅव अ कॅचअप. आणि ते तुम्ही जेवढे कॅचअप कराल ना, तेवढं पटकन तुम्ही जॉबमध्ये लँड होणार. बिकॉज इट्स आउटरीच. कारण तुमचं प्रोफाईल आहे, जसं तुम्ही आता तुमचं, मी ऍक्च्युअली लिहित होतो तुमचं प्रोफाईल विषयी, आणि त्या सो मेनी टर्म्स, नंबर ऑफ इयर्सचा एक्सपिरियन्स म्हणा किंवा ते डिफरंट टाईपच्या याच्यात तुम्ही काम केले, तर दिस इज ऑल विल ओनली कम अक्रॉस जेव्हा तुमच्याशी लोक कॅन्डिड कॉन्व्हर्सेशन करतील. आणि ते कॅन्डिड कॉन्व्हर्सेशन कधी होईल की जेव्हा तुम्ही त्यांना म्हणजे आपण कॅचअपला बोलवलं, असं जसं कॉफी मीटिंग. so दॅट सॉर्ट ऑफ थिंग. Go on. I don't want to take too much of the time, like Karan ki I know you other people might have questions and you probably want to finish your slides, but मी हे बघितलंय की मोस्टली उलट होत आहे. म्हणजे people are thinking की I am the authority in some aspect of my topic, and which I am. I'm not going to be too humble about it. I am. But I am seeing ki people are reaching out to me seeking my Advice. help and advice. तर उलट होत आहे. म्हणजे
आणि असं नाही की एंट्री लेवल जॉब्स वगैरे नाही मिळत आहेत, तसं मिळतंय. पण माझं आता जेवढा एक्सपिरियन्स आहे त्या तो एक्सपिरियन्स बघता मला आय डोंट वॉन्ट टू गो इन टू एंट्री लेवल जॉब्स और आय डोंट वॉन्ट टू गो इन टू स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग. आय वॉन्ट a parallel transition or higher transition from where I was. And I don't want to go back to academia. That I am very clear about. So ते प्रॉब्लेम होत आहे. ते होणार नाही जर तुम्ही आउटरीच चालू केलं तर. आणि अजून एक गोष्ट, चांगली गोष्ट आहे ना, की लोक तुमच्यासाठी ऍडवाइससाठी येतात, बरोबर. तर वन गुड थिंग की पीपल आर कन्सिडरिंग यू ॲज लाईक गो टू पर्सन किंवा ॲज अ. तर एक तुमचं जे, मी आता तुमचं लिंक्डइन प्रोफाईल पण चेक करेल, तुम्हाला मी त्यात सजेशन देईल की असं काय होतं की त्याच्यात आपण थोडे 2-4 वर्ड्स इकडे तिकडे चेंज केले, किंवा तुमचं आपण एक स्वतःला काहीतरी कॉल करतो ना लिंक्डइनवर, की ते मी एकदा चेक करून तुमचं सांगतो. चालेल? चालेल, थँक्यू सो मच. आणि एक लास्ट एकच फक्त लास्ट मी तुम्हाला सांगेल की पीपल अप्रोचिंग यू ना, इट्स अ गुड थिंग. आणि have you ever thought about writing a book? I have a book chapter already, but that is relating to my field of studies. पण मी ज्या फील्डमध्ये जॉब पाहिजे आहे ना, you don't write chapters, but create a book title and create a book image, book cover. Okay. तर त्याच्यामुळे काय, आणि ती लिंक्डइनवर तुम्ही जसं तुम्ही एनिवे, बिकॉज यू आर गुड इन कंटेंट ना, यू स्टार्ट सीडिंग दोज थिंग्स. कारण लोकांना काय होतं की दे विल स्टार्ट एनिवे, पीपल कन्सिडर यू ॲज अ ऑथॉरिटी. वी वॉन्ट पीपल टू कन्सिडर यू ॲज अ ऑथॉरिटी इन द फील्ड दॅट यू वॉन्ट टू वर्क इन. राईट. आणि बुक प्रोव्हाइड्स अ व्हेरी गुड ऑथॉरिटी. आता तुमचा एवढा सगळा एक्सपिरियन्स आहे, अकॅडमियाचा पण एक्सपिरियन्स आहे तुमचा, तर ज्या फील्डमध्ये तुम्हाला आता करिअर करायचं ना, त्याचे तुम्हाला फक्त बुक टायटल पाहिजे. आणि हे जे असतात ना, freelancer.com किंवा fiverr.com, याच्यावरून तुम्हाला एक $30 वगैरे चांगलं बुक कव्हर करून मिळेल. तुम्हाला बुक लिहायची पण गरज नाही, जस्ट बुक कव्हर आय एम सेइंग. अँड जस्ट स्टार्ट पब्लिशिंग की आय एम द ऑथर ऑफ अपकमिंग बुक. हे जे ऑथर ऑफ अपकमिंग बुक आणि इट्स व्हेरी पॉवरफुल टायटल. तर लोकांना काय करतात की ऑटोमॅटिकली तुमच्याकडे, तुम्हाला ज्या फील्डमध्ये जायचं ना, त्या फील्डचे तुमच्याकडे ऑपॉर्च्युनिटी यायला लागतात. ॲज एक्झाम्पल, आता हे मला ज्या ब्रँडिंगमध्ये जायचं होतं ना, मी हे बुक लिहिलं. तोपर्यंत मी ॲज अ जनरली स्ट्रॅटेजिक कन्सल्टंट म्हणून काम करायचं. पण जस्ट बिकॉज आय हॅव ब्रँडिंग बुक, पीपल स्टार्टेड कमिंग टू मी फॉर माय पर्सनल ब्रँडिंग अँड बिझनेस ब्रँडिंग. त्या बुकचा या पद्धतीने फायदा होतो तुम्हाला. आणि म्हणजे आता हे बुक मी पूर्ण लॉन्च केलं, पण बरेचसे माझे क्लायंट असतात त्यांना मी फक्त फ्रंट कव्हर लॉन्च करायला सांगतो, नथिंग एल्स. तुम्हाला चॅप्टर लिहायची गरज नाही, जस्ट फ्रंट कव्हर. जस्ट हॅव्हिंग दॅट, का ती लोकांना वाटतं यार ही व्यक्ती, म्हणजे याला या फील्डचं काहीतरी माहिती असेल. And that's how they connect. तर because you have so much of experience, I think this experience, म्हणजे हे पर्टिक्युलर ऍडवाइस जनरली तुमच्यासाठी होतं की तुमचा एक्सपिरियन्स एवढा छान आहे ना, म्हणून एक दिवसाची एक्सरसाइज असेल, कमिंग अप विथ अ बुक टायटल आणि Fiverrवर $30 मध्ये बुक कव्हर बनवून घ्यायचं. अँड दॅट्स इट. दॅट विल स्टार्ट अट्रॅक्टिंग राईट सॉर्ट ऑफ पीपल इन युअर नेटवर्क. म्हणजे तुमचे कॉन्व्हर्सेशन चांगले व्हायला लागतील, चांगल्या क्वालिटीचे व्हायला लागतील. This is great advice. Thank you so much. I might connect with you on LinkedIn and message you also. No worries. Okay. 2-3 गोष्टी सांगतो मी. आत्ताच ऐकलं ते फार इंटरेस्टिंग आपल्या सगळ्यांसाठीच. एक म्हणजे आरती, सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे की मला एवढं शिक्षण आहे, मला एवढा अनुभव आहे आणि काम मिळत नाही, म्हणजे मार्केटच खराब आहे, असा तू इझी वे न घेता व्हॉट एम आय नॉट डुईंग ॲडिक्वेटली ऑर राईट, हा जो प्रश्न घेतलास, दॅट इज गोइंग टू डेफिनेटली गेट यू द राईट सोल्युशन. देर इज नो डाऊट अबाउट दॅट. आणि दुसरी गोष्ट या निमित्ताने लक्षात आली माझ्या, की हा आपला जो प्लॅटफॉर्म आहे ना, की वी आर एबल टू फ्रीली शेअर, नोईंग दॅट आपल्या या प्लॅटफॉर्ममध्ये कोणी आपल्या काहीतरी व्हल्नरेबिलिटीचा माहिती झाली तर गैरफायदा घेईल, आपली टिंगल करेल, अशी आपल्याला माणसं इकडे नकोच आहेत. 25 माणसं असली तरी पुरतील, पण चांगली माणसं पाहिजेत. अँड वी हॅव टू कीप डुईंग दॅट. आणि आता आपण 3 ऑगस्टला, लक्षात ठेवा सगळ्यांनी, मी माहिती पाठवेनच, पण आपल्या गरजे मराठीचं आपल्या न्यू जर्सी एडिसनच्या एक्सपो सेंटरमध्ये आपण हे करतोय एक्झिबिशन. आणि तिकडे नक्की या सगळेजण, लोकांना भेटा. जसं माधुरीजी तुम्ही रिअल्टर आहात म्हणालात, तर माझ्या डोक्यात एक गोष्ट आली की जसं आपण निलेश सगळं सांगतोय, स्वतःची युनिक व्हॅल्यू काय किंवा लोकांना काय कळतं, तर मला असं लक्षात आलं की स्पेशली भारतीय लोक, मराठी काय किंवा कोणीही काय, काहीतरी अँसेस्ट्रल प्रॉपर्टी असते कुठेतरी मुंबई, पुण्याला, गावात, कुठेही, आणि त्यांना ती विकून नवा फ्लॅट घ्यायचा आहे, असं काही करायचं आहे. तर ते जे 1031 एक्सचेंज म्हणून इकडे अमेरिकेत IRSचं असतं,
ते कसं करता येईल आणि त्यांना काय फायदा होऊ शकतो. आणि असं तुम्ही काही प्रमोट केलं तर दॅट मेक्स यू युनिक रिअल्टर रादर दॅन जस्ट वन अमंग मेनी रिअल्टर्स. अशा एक मी एक्झाम्पल देतोय. यू मे बी Thank you. That's a great idea. I have done it for my clients, the 1031 exchange, and I will definitely keep that in mind. ते कारण माहित नसतं लोकांना, आणि ते माहिती केलं आणि व्यवस्थित वापरलं, इट कॅन सेव्ह यू अ टन ऑफ मनी. Yeah. Thank you. Well done. Back to you, Nilesh. No, I'm done. I think I have another 15 minutes. Anybody has any questions? Yes. If not, there are certain slides I have. Can I run through that quickly? Please do. आपण एक 5-10 मिनिटं ओव्हर झालं तरी चालणार आहे सगळ्यांना? I'll wrap it quickly. Okay, don't worry. Maybe I may have to hop off, but I'll stay as long as possible. Okay. Because we're talking about branding, I'll quickly share those things. आणि निलेश स्लाइड सोडतोय तेवढ्यात सगळ्यांनी लक्षात ठेवा त्याचा टॅगलाईन, बी अनस्टॉपेबल. आपल्या विठ्ठल मंदिराचे सगळे मेंबर अनस्टॉपेबल झाले पाहिजेत. It is so useful. Sometimes our life wants to hold us back. म्हणजे लाईफ मध्ये, करिअर मध्ये, बिझनेस मध्ये कुठेतरी अडतात ना, तर आय जेन्युइनली फील की युझिंग द राईट सॉर्ट ऑफ माइंडसेट आणि स्ट्रॅटेजीज आपण त्यातून बाहेर निघू शकतो. दॅट समथिंग आय टीच. त्यामुळे मला ते बी अनस्टॉपेबल मला वाटलं. ठीक आहे, गुड थिंग. आय थिंक यू आर एबल टू सी माय स्क्रीन? येस, वी कॅन. Okay, so this is the personal branding. जसं मी मागेशी म्हटलं ना की every person you meet or have a relationship, they have certain image of you in their mind. तर आपल्याला फिगर आउट करायचं की पर्सनल ब्रँड, आणि एक्सपेशली जे म्हणतो ना की फॅमिली, फ्रेंड्स आणि जे म्हणतो ना वेल्थ क्रिएशनच्या ऍक्टिव्हिटीचे, आयदर जॉब किंवा बिझनेस, तेच फक्त आपण काळजी करायची. नथिंग एल्स टू वरी अबाउट. दीज आर द 3 सेक्टर्स दॅट वी प्रायमरीली थिंक अबाउट. आणि म्हणजे प्रत्येकाच्या डोक्यात आपल्याविषयी एक इमेज असते, फक्त ती इमेज राईट असावी, आपल्याला जशी पाहिजे तशी असावी. ते आपण काम पर्सनल ब्रँडिंगने अचीव्ह करायचा प्रयत्न करतो. दिस इज समथिंग आय ऑलवेज से की युअर रेप्युटेशन ट्रॅव्हल्स अहेड ऑफ यू, फास्टर देन यू. मग यू शुड बिल्ड इट अँड ब्रँड इट. रेप्युटेशन जे असतं, आता म्हणतो ना की आपली इमेज बनवणं ते अवघड असतं, पण ती इमेज तुमच्या पुढे ट्रॅव्हल करते. कुठल्या रूममध्ये एंटर करायच्या आधी तुमची इमेज आधी पोहोचली असते त्या रूममध्ये, मग तुम्ही त्या रूममध्ये जाता. तर ऑलवेज ट्राय टू बिल्ड युअर रेप्युटेशन बिकॉज दॅट ट्रॅव्हल फास्टर. जे लोक एक्सपेशली करिअरमध्ये आहेत ना, तर त्यांना दीज आर द बेनिफिट्स दे गेट ऑफ द पर्सनल ब्रँडिंग. फर्स्ट ऑफ ऑल, दे कॅन अट्रॅक्ट द बेटर करिअर ऑपॉर्च्युनिटीज. कारण जस्ट बिकॉज दे विजिबल टू द ब्रँडिंग काय करते की तुम्हाला विजिबल करतं इन अ पर्टिक्युलर स्लाइटली डिफरंट वे. तुमच्या युनिकनेस तुमचं शेअर करतं. त्याच्यामुळे यू कॅन अट्रॅक्ट द बेटर करिअर ऑपॉर्च्युनिटीज. तुम्ही टीम लीडर असाल तर यू कॅन बिकम इफेक्टिव्ह टीम लीडर जस्ट बिकॉज युअर टीम फील्स यू डिफरंट दॅन नॉर्मल जनरिक टीम लीडर सॉर्ट ऑफ कॅटेगरी. प्रमोशन तुम्हाला योग्य प्रकारे मिळायला लागतात. निगोशिएशनमध्ये पण तुम्हाला फरक पडतो, कारण लोकांना माहिती असं की दिस पर्सन इज नोन फॉर समथिंग. त्यामुळे तुमचे निगोशिएशन किंवा कन्व्हिन्सिंग पॉवर ना, ती पण तुम्हाला जाणवेल की वेगळ्या पद्धतीने डील होते. यू विल मेक पीपल लिसन टू यू. करिअरमध्ये असतं ना, हायर पेइंग जॉब पाहिजे असेल तर ब्रँडिंग इज द मेन थिंग यू शुड थिंक अबाउट. People will start following your directions because they know you in a way. So these are the certain benefits you see people will get when they work on their personal brand. These are on the career sector. आणि तुमच्यापैकी जे आहेत जे बिझनेस सेक्टरमध्ये आहेत, तर बिझनेस सेक्टरला पण हेल्प होतं. कारण जस्ट बिकॉज यू आर नोन टू युअर कस्टमर स्लाइटली डिफरंटली, यू विल स्टार्ट अट्रॅक्टिंग न्यू कस्टमर्स. तुमचा जो सेल होणार असेल तो सेल पण फास्टर होईल, कारण आता तो ट्रस्ट बनवण्याचा पार्ट ब्रँडने, म्हणजे ब्रँड विल टेक केअर ऑफ द ट्रस्ट पार्ट. अल्टिमेटली लोक सेल का होत नाही तर म्हणजे ट्रस्ट बिल्डिंग झालेलं असतं, तिथे ते अडकतं ना लोकांचं. तर ब्रँड विल हेल्प, म्हणजे ट्रस्ट बिल्डिंगसाठी ब्रँड इज अ व्हेरी गुड ऍक्टिव्हिटी. तुम्हाला बिझनेस ऑपॉर्च्युनिटी अट्रॅक्ट करायचे असतील, तुम्हाला इफ यू वॉन्ट टू ओपन न्यू डोअर्स फॉर यू, सो दिस इज द वे द ब्रँडिंग हेल्प्स यू टू अट्रॅक्ट द ऑपॉर्च्युनिटीज. दिस इज मी वेन आय वॉज नॉट अट ऑल अवेअर अबाउट द व्हॉट इज ब्रँडिंग. आणि जेव्हा मी या पर्टिक्युलर फील्डमध्ये आलो, पण मला रिअलाइज झालं की हे ब्रँडिंगच्या पर्टिक्युलर गोष्टीमुळे हाऊ इट कॅन मेक अ डिफरन्स. तर आता मी म्हटलं की मी पर्टिक्युलर या टॉपच्या युनिव्हर्सिटीमध्ये कधी शिकलेलो नाही. पर्ड्यू म्हणा, हार्वर्ड म्हणा, लंडन म्हणा, IITs, IIMs, आय मीन दोज लाईक माझे इंजिनिअरिंगचे असे ड्रीम्स होते, ते मी नाही शिकलो. पण सो हॅपी की आता ते प्रोफेशनल माझ्यावर येऊन काम करतात. काय का त्यांना दे वॉन्ट समबडी की ज्याच्याशी ते प्रायव्हेटली कॉन्फिडेन्शियली बोलू शकतात, स्ट्रॅटेजिक ॲडवाईस घेऊ शकतात. आणि आय मीन दॅट ऑल हॅपन बिकॉज ऑफ माय पर्सनल ब्रँडिंग. आय थिंक मे बी द वे
आय हॅपन टू वर्क आणि माझं जे काम आतापर्यंत झालं त्या बाबतीत. दिस इज द थॉट आय वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू लिव्ह विथ, की an idiot with a plan will always beat a genius without a plan. तर आपण सर्वजण हार्डवर्क करायला भरपूर पाहतो. तर मी म्हणेल की अलॉंग विथ द हार्डवर्क ना यू हॅव सम सॉर्ट ऑफ प्लॅन. कारण काही काही मार्केटमध्ये आपण पाहतो काही लोक आपल्यापेक्षा टॅलेंटेड, म्हणजे आपले एवढे टॅलेंटेड पण नसतात. मे बी आपल्याकडे काही रिसोर्सेस आहेत, त्यांच्याकडे ते रिसोर्सेस पण नसतात, पण दे एंड अप हॅव्हिंग द बेटर ऑपॉर्च्युनिटीज. का होतं ते? जस्ट बिकॉज दे हॅव अ प्लॅन, दे स्टिक टू दॅट प्लॅन. मोस्ट ऑफ द पीपल हु आर व्हेरी गुड इन देअर एक्सपिरियन्स इन ऑल, दे आर प्रोबेबली लुकिंग फॉर परफेक्शन किंवा काय. तर दिस इज सिम्पल थॉट आय वॉन्ट टू लिव्ह विथ, की अन इडियट विथ अ प्लॅन can beat a genius without a plan. So always have a plan. But yeah, that's it from my side. Excellent. Quickly, any question from anyone? But in any case, all of you have now known Nilesh. सगळ्यांना मी आपल्या WhatsApp वर YouTube माहिती सगळी. I have one question. Yeah, go ahead. Yeah. So one question, right? So at some point of time, right, in your career, you will feel like a stagnant, right? You are not moving ahead. So what are the things that we should do to come out of that particular scenario? बरोबर, एकदम बरोबर. आणि फार प्रॅक्टिकल, रिअलिस्टिक आणि ऑनेस्ट गोष्ट होते बऱ्याच, की वी आर नॉट मुव्हिंग अहेड. ठीक आहे. आता वी आर नॉट मुव्हिंग अहेड का बरं करतं? म्हणजे व्हॉट डू यू थिंक, व्हॉट आर द रिझन्स वाय समबडी इज नॉट मुव्हिंग अहेड? Sometimes I feel it is about reluctant for changing. Is that the one thing that you think? Or yeah, I think that is one of the. Okay, very good point. Comfortable at the position. बरोबर. ते एक असतं. तर एक फिजिक्सचा आपल्याला एक लॉ माहिती आहे, की एव्हरी ऍक्शन ॲज अ, लाईक न्यूटनचा लॉ म्हणतात, थर्ड लॉ काहीतरी, एव्हरी ऍक्शन ॲज इक्वल अपोजिट रिॲक्शन, तसं असतं. तर दिस इज समथिंग वी हॅव टू यूज. तर म्हणजे इफ वी डोंट चेंज, नथिंग विल चेंज फॉर अस. बरोबर ना? तर स्टॅग्नंट ही गोष्ट कशामुळे येते, की ठीक आहे, टू बी ऑनेस्ट, एक कधी कधी आपलं स्टॅग्नंट त्या फेजला येणं पण गरजेचं असतं, कारण आपण एवढं स्टडी केलेलं असतो, एक्झाम दिलेले असतात, मग आपण ते हळूहळू म्हणजे लाईफमध्ये ग्रो होतो, फॅमिलीमध्ये ग्रो होतो, आणि एक वेळ पाहिजे असते, तिथे आपली स्टॅबिलिटी थोडी पाहिजे असते. तर ते स्टॅबिलिटीचं रूपांतर स्टॅग्नन्सीमध्ये नाही होत द्यायचं, तेवढंच फक्त आपल्याला पाहिजे असतं. स्टॅबिलिटी इज गुड, स्टॅग्नन्सी इज नॉट प्रोबेबली. पण मग स्टॅग्नन्सी काय होत असतं, की ठीक आहे, आपण थोडं कम्फर्टेबल होत जातं, जसं म्हणतो ना, की रिलॅक्टंट होत जातं, कम्फर्टेबल होत जातं, आणि मग आपण पाहतो की नाही, सध्या चाललंय ना चांगलं, मग चाललंय चांगलं, तर मग कशाला अजून स्वतःला कशाला बिघडायचं, असं असतं. तर एक इट्स व्हेरी युजफुल सेंटेन्स, की अचिव्हिंग सक्सेस इज हार्ड, बट कीपिंग सक्सेस इज इव्हन हार्डर. तर होतं काय, की आपण जेव्हा स्टॅग्नंट होतो तर बऱ्याचदा आपल्याला कुठले तरी कम्फर्ट झोन असतं, की नाही आता हे अचीव्ह केलं तर ठीक आहे, व्यवस्थित चाललंय, पण आता हे जर लॉंग टर्म मला टिकवायचं असेल ना, तर त्यासाठी तुम्हाला काहीतरी पावलं इथे उचलावी लागतील. आणि एक चांगली गोष्ट असते, की स्टॅग्नन्सी आपण ते कम्फर्टेबली उचलू शकतं पावलं. त्याच्या आधी आपल्याला डेस्परेशन उचलायला लागतात पावलं, की नाही आता मला जॉब पाहिजे, आता मला सॅलरी एवढी पाहिजे, ते पाहिजे, आपण तेवढं डेस्परेट असतं, मग ते माइंडसेट वेगळं असतं. आता एखादी गोष्ट तुम्ही हॅप्पी राहून करू शकता ना स्टॅग्नन्सी लेवलला. सो दोज आर द थिंग्स, की काय होतं, की जेव्हा तुम्ही स्टॅग्नंट होता ना, तर फर्स्ट थिंग फर्स्ट यू शुड चेंज, नॉट बिकॉज यू वॉन्ट टू चेंज, इट जस्ट बिकॉज इट विल कीप यू ऍक्टिव्ह. आपण म्हणतो की तुमची मार्केट व्हॅल्यू तुम्हाला कळेल, की जेव्हा तुम्ही स्टॅग्नंट असताना पण जॉबला अप्लाय करत असतात, की मार्केट व्हॅल्यू तुमची काय आहे, मार्केटमध्ये काय डायनामिक्स असतात, चेंज होतात. उद्या आता माझ्याकडे बऱ्याचदा क्लायंट येतात, की ते म्हणजे व्हेरी गुड एक्सपिरियन्स, 20-25 वर्षाचा एक्सपिरियन्स, पण आता ले ऑफ झाला त्यांचा, आणि दॅट टाइम दे स्ट्रगल, की अरे मागची कितीतरी वर्ष मी जॉब मार्केटच्या थोडं अलिप्त होतं, पण आता मला अचानक ते स्किल शिकावे लागतात. तर तशी केस तुमच्याकडे येणार नाही. अजून एक गोष्ट काय होतं, की वी स्टार्ट मीटिंग डिफरंट पीपल, त्याच्यामुळे आपल्याला नवीन नवीन माहिती कळते. पण अजून एक गोष्ट काय होते, की आपली इकॉनॉमिक व्हॅल्यू वाढते. स्टॅग्नन्सी गोष्ट तुमची इकॉनॉमिक व्हॅल्यू ठेवते किंवा कमी करते. तर एक वर्ड मी म्हणेल, की आउट ऑफ, म्हणजे जर तुमच्या करिअरच्या ग्रोथसाठी किंवा बिझनेसच्या ग्रोथसाठी तुम्ही पाहत असाल ना, तर ऑलवेज थिंक अबाउट ग्रोईंग युअर इकॉनॉमिक व्हॅल्यू. इकॉनॉमिक व्हॅल्यू, आणि ती कुणासाठी? मार्केट प्लेससाठी. मार्केट प्लेस म्हणजे जर ऑफिसमध्ये काम करत असेल तर एम्प्लॉई, बिझनेस असेल तर तुमचे कस्टमर. तर ग्रो युअर इकॉनॉमिक व्हॅल्यू. As long as you're growing your economic value, I think you can be at that time, feel like comfortable or stagnant, but as long as you're growing your economic value. Right. Nilesh, I'll just add one point. Yeah. सगळ्यांनाच हे महत्वाचं, की after some time in your career, it is not about
whether you have learned one more database or one more programming language. It is mainly about who you are as a person and how you are evolving. आणि अनेक वेळा आपण एक चूक अशी करतो की आपले जे विकनेसेस असतात ना, ते आपण आपल्या मनाला शिकवतो की दे आर निगेटिव्ह थिंग्स. म्हणजे जसं मला एखादी गोष्ट करायला येत नसेल, आवडत नसेल किंवा करू शकत नसेल, तर आपण स्वतःला काय सांगतो, नाही नाही मला असलं पॉलिटिक्स खेळायला आवडत नाही, मला असं साहेबांचं उगाच कौतुक करायला आवडत नाही, मला हे चालत नाही, मला ते चालत नाही, दॅट्स नॉट गुड. म्हणजे आपण स्वतःला असं सांगतो की आय डोंट डू इट बिकॉज इट इज not a value for me. I am a very, higher end person who doesn't compromise on values. Rather than trying to see, की अरे माझ्याकडे काही कमी तर नाही ना, इज देअर एनी वे आय कॅन चेंज माय सेल्फ, इम्प्रूव्ह माय सेल्फ. तर तो एक विचार आपण सगळ्यांनी नेहमी डोळ्यासमोर ठेवावा की आय शुड नॉट गेट मिस्टेकन बिटवीन माय वीकनेस अँड माय व्हॅल्यू. एकदम बरोबर भाऊ. याला एक संलग्न गोष्टी माझ्याकडे नेहमी माझे क्लायंट मला सांगतात की निलेश, मला स्वतःविषयी सांगायला नाही आवडत म्हणे बाहेर, कारण आपलं लहानपणापासून अपब्रिंगिंग झालेलं असतं ना की नाही अरे स्वतःच्या बड्या स्वतः का मारायच्या वगैरे वगैरे गोष्टी. पण ते त्यावेळेला ठीक होतं, पण आता कसं आहे की प्रत्येकाचं आयुष्य एवढं बिझी झालं की आपण जर इतरांना सांगितलं ना आपण काय करतो, तर लोकांना एवढा वेळ नाही की ते जाऊन स्टडी करतील आणि फिगर आउट करतील. तर एक्स्पेशली बिझनेसमध्ये म्हणा किंवा कॉर्पोरेट वर्ल्डमध्ये यू हॅव टू टेल तुमचे जे सिनियर्स, जे डिसिजन मेकर असतात की तुम्ही काय करू शकता वेगळं. डोंट इवन वेट फॉर द ऑपॉर्च्युनिटी, आपण क्रिएट द ऑपॉर्च्युनिटी. अगदी माझा रोजचा अनुभव सांगतो की मी आयटी गव्हर्नन्स कन्सल्टिंग करतो आणि अक्षरशः मला ते NIST येतं, ISO येतं, येतं त्या येतं, कुठल्याही कस्टमरला ते सगळं ऐकायला वेळ नसतो आणि इंटरेस्ट नसतो. मला FDIC ची नोटीस आली आहे, त्या नोटीसच्या फाइंडिंग मधनं मला तू 60 दिवसात बाहेर काढून देशील का, येस ऑर नो. येस म्हटलंस तर काम देतो. इट कम्स डाऊन टू दॅट. एक्झॅक्टली. नाईस, सो नाईस थिंग. Shalaka, you have a question, I guess. If you can unmute and then we can ask. Yes. So, आता मी जॉब करत होते, त्याच्यानंतर इथे आले आणि मग द होल स्टोरी, नो विजा अँड स्टफ, यू कॅन्ट वर्क EAD अंटिल यू गेट EAD वगैरे वगैरे. आता मी रिस्टार्ट करतेय परत. तर मी सुरुवात अपवर्क पासून करायची ठरवली. म्हणजे बॅकग्राऊंड माझं IT मध्ये आहे, तेच ते प्रोग्रामिंग लँग्वेज वगैरे. आणि मग आता मी तिथे कशी सुरुवात करू असं झालं की इनिशियली 1-2 ठिकाणी मी अपवर्क वरती अप्लाय केलं. फारसं काही नाही, त्यांचं जसं जॉब डिस्क्रिप्शन असतं तसं मग एक PDF छोटी बनवते मी आणि ती त्यांना पोस्ट करते अप्लाय करण्यासाठी. आणि त्याच्यानंतर जस्ट दरवेळी अप्लाय करते आणि काहीच होत नाहीये. म्हणजे माझं प्रोफाईल शो करतंय की होता एक्सपिरियन्स आणि 8-10 वर्षामध्ये काहीही नाहीये. आणि ते छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स होते, मिळाले होते. त्यांचं मला रिव्ह्यू, म्हणजे त्यांनी रिव्ह्यू मला चांगला दिलेला आहे, 5 स्टार रेटिंग वगैरे. बट इट सीम्स टू बी नॉट वर्किंग. मग मी काय करायला हवं तिथे? ओके, तुम्ही ना पोस्टच्या ऐवजी ना बोलणं चालू करा, टॉक. काय होतं की आपण त्या लेटरच्या मागे लपलेलं असतो की आता माझं प्रोफाईल दिसतंय त्यांना लोकांना, त्याच्या मागे ते करतील. तर आय थिंक यू जस्ट टू एकच गोष्ट मी चेंज करायला सांगितलं, तुम्ही स्टेपअप करा. स्टेपअप म्हणजे यू स्टार्ट टॉकिंग टू द पीपल. द मोर यू टॉक. मग आता मोर यू टॉक म्हणजे काय, आता जनरली आता कोणीतरी जॉब शोधत असतं पा, ते काय करतात की ते कन्सल्टंटला CV पाठवतात आणि वाट पाहतात. माझ्याकडे येतात लोक, यार निलेश मी 50 CV पाठवले, 100 CV पाठवले, मला इंटरव्ह्यूचे कॉल येत नाही. तर होतं काय की जॉब मार्केट म्हणा किंवा हे जे तुम्ही ज्या फील्डमध्ये आता, दॅट्स ऑल क्राउडेड थिंग. म्हणजे सप्लायर, म्हणजे ऑपॉर्च्युनिटी एवढ्या आहेत आणि सप्लायर जास्त आहेत, बरोबर की नाही. त्याच्यामुळे काय होतं की ती प्लेस क्राउडेड होऊन जाते. मग आता त्या क्राउडेड मार्केटमध्ये आपल्याला स्वतःला काहीतरी डिफरन्शिएट करावं लागेल ना आपल्याला, बरोबर की नाही. आता बरेचसे लोक बाय पोस्ट करतात. आपण काय करायचं, आपण एक लेवल वरती जायचं की वी स्टार्ट कॉलिंग देम ॲज वेल की ठीक आहे, माझं मी अमकं पोस्ट केलं, ते मिळालं का तुम्हाला, किंवा व्हॉट इज युअर फीडबॅक ऑन दॅट. एक साधा प्रश्न आहे. आपण त्यांना म्हणत नाही की जॉब द्या किंवा प्रोजेक्ट द्या किंवा काहीतरी, पण जस्ट याच्यामुळे काय होतं शलाका की दे स्टार्ट रिकग्नाइजिंग की देर समबडी कॉल्ड शलाका कॉल्ड मी सेइंग की माझं प्रोफाईल मिळालं का. वस्तूच काय होईल की त्यांनी कोणाला शॉर्टलिस्ट जरी केलं असेल ना, जस्ट बिकॉज यू कॉल देम, दे हॅपन टू चेक युअर प्रोफाईल की काय झालं, कोण ही व्यक्ती की ज्यांनी मला कॉल केला, समबडी टूक द एफर्ट्स टू कॉल. सगळ्याच वेळेला तुम्हाला फोन नंबर मिळतील असं नाही, पण कसं असतं की मोस्ट ऑफ द टाइम यू गेट द कॉन्टॅक्ट डिटेल्स ऑफ द पर्सन, की जे लोक हे डिसिजन मेकर्स आहेत. यू स्पीक विथ देम. डोंट हाईड बिहाइंड दॅट लेटर की मी पाठवलं म्हणजे आता काहीतरी होईल. आपण मी तसं म्हणतो की जनरल पब्लिक इज जनरल पब्लिक, वी आर स्पेशल.
आपण का स्पेशल की आपण थोडे एक्स्ट्रा स्टेप्स घेतो. आपण लेटर पण पाठवताना आपण कॉल पण करतो की बाबा मिळालं का माझं लेटर तुला, आणि डू यू थिंक एनिथिंग टू बी इम्प्रूव्ड किंवा तर ते आता ऑन द स्पॉट तुम्हाला फीडबॅक द्यायला येतात. तुम्हाला असं पण फीडबॅक मिळेल की नाही अरे म्हणजे आय थिंक वी डोंट फाइंड युअर प्रोफाईल सुटेबल किंवा तुमचं, दॅट इज ऑल्सो गुड फीडबॅक. आपण त्या हँगिंग नाही राहत डोक्याने त्याला, बरोबर की नाही. तर यू स्टार्ट कॉलिंग पीपल. एक एक पहिल्या कॉलला तुम्हाला थोडी भीती वाटेल किंवा काय की करू का नको किंवा पलीकडची व्यक्ती बिझी असेल वगैरे वगैरे, असं नाही. तुम्ही जे काम करताय ना ते इतरांना फायद्याचं आहे की नाही, हो वा. आहे ना, आहे ना, मग त्याचा अर्थ गोन नाही आहे, ऑफकोर्स म्हटलं आहे फायद्याचं. आहे ना. त्यामुळे डू नॉट हेजिटेट टू. आपण एक विचार करतो अरे ती व्यक्ती बिझी असेल मग मी कॉल करून त्यांना डिस्टर्ब करेल, असं नाही. त्यांच्या फायद्याचं असेल ना मग तुम्ही कॉल करा की डू हॅव 2 मिनिट्स. आपण कोणाला विचारलं की आपण विचारतो की तुम्हाला मिटिंगला वेळ आहे का, लोक नाही म्हणतील. डू हॅव 2 मिनिट्स म्हटलं की लोकांकडे 2 मिनिट्स असतात आणि एनी गिव्हन टाइम. आता मला कितीतरी अपॉइंटमेंट, मला डेली कॉल करायचं असं, मी असं विचारलं डू हॅव 2 मिनिट. ते 2 मिनिटाचं 10 मिनिटं कधी होतं त्यांना लक्षात येत नाही, पण 2 मिनिट्स इज अ व्हेरी इझी लाईन टू गेट इन टू दॅट कॉल. मेक सेन्स? येस येस इट डज. ओके, I will try परफेक्ट. that. अरे डेफिनेटली ट्राय करा, मला फीडबॅक पण सांगा कसा आला त्याचा. ठीक आहे, हो. चालेल. सो नाईस शलाका. आय थिंक आय कॅन टेक वन मोर क्वेश्चन अँड देन वी कॅन रॅप अप. So I just want to compliment you, Nilesh, because I have not explored LinkedIn at all in my business. I just have I'm a member, but I do not post anything. आणि मला तुमची आयडिया फार आवडली. आय विल इम्प्लिमेंट इट. थँक्यू फॉर दॅट. नक्की इम्प्लिमेंट करा. नथिंग इमोशनल, पण ना इट विल तुमचा जो बँक बॅलन्स आहे त्याच्यात नक्की 2 झिरो नक्की ऍड करेल तो मागच्या साईडला. तर लिंक्डइन इज अ गुड थिंग. येस भाऊ, इफ यू वॉन्ट टू रेफर. ठीक आहे, वी आर ऑलरेडी 10 मिनिटं झाली, सो विल वाइंड अप फॉर टुडे. बट आय थिंक एव्हरीबडी इज गॉट इंट्रोड्यूस टू निलेश. त्याची ईमेल, वेबसाईट वगैरे मी सगळं पोस्ट करेनच, पण मेन आता ऑल ऑफ यू नो हाऊ टू रीच टू हिम. लिंक्डइनवर आहे. आणि माधुरीजींनी सांगितलं आता की लिंक्डइनवर ऍक्टिव्ह नसलं तर आता ऍक्टिव्ह होऊन पहिलं काम त्या करतील म्हणजे निलेशला कनेक्ट करतील. सो वी कॅन स्टार्ट फ्रॉम देअर. नाही नक्की पण करा. दिस इज द होल आपल्या आयडिया. बँकेमध्ये 2 झिरो एक्स्ट्रा ऍड झाले, इट्स इज गुड थिंग ना, म्हणजे गुड मोटिवेशन. म्हणजे आणि ते लिंक्डइन फ्री, म्हणजे तुम्हाला लिंक्डइनचं प्रीमियम घ्यायची पण गरज नाही, इट्स फ्री. आणि फ्री मध्ये कुणीतरी आपल्या समोर ठेवलंय जी तुमच्या टर्म्स मध्ये रिअल इस्टेट आहे ना, ती फ्री मधली रिअल इस्टेट आहे, ती वापरायलाच पाहिजे. अगदी खरं. रिअल इस्टेटच म्हणतात स्क्रीनला ऍक्च्युली. एक्झॅक्टली. त्यांना जरूर. आणि दॅट इज द होल थिंग की आपल्याला आपला हा प्लॅटफॉर्म बनवायचा. आपलं सगळ्यांनाच आपल्याला माहिती आणि मान्य आहे की आपण मराठी लोक नेटवर्किंग मध्ये कमी पडतो. तर आपला हा प्रयत्न राहणार आहे नक्कीच की वी आर ऑल हायली एज्युकेटेड, हायली टॅलेंटेड पीपल ब्रिंगिंग स्किल्स फ्रॉम डिफरंट एरियाज, बट वी नीड टू कम टुगेदर मच मोर अँड हॅव दिस अप्रोच. त्या दृष्टीने आपण हा प्रयत्न सुरू केलाय. आणि खरंच काम खूप आहे. तुम्हाला सगळ्यांना व्हॉलंटिअरिंग करायचं असेल तरी अगदी जरूर मला लिहा. कारण आता हे गुगल, फेसबुक 5-5, 10-10 हजार माणसं ऍट ए टाइम काढतात. तरी प्रोफेशनल्सना कामं तरी मिळणार कुठून, अनलेस वी नेटवर्क विथ इच अदर. त्या दृष्टीने आपण प्रयत्न चालू ठेवू. आणि निलेश, थँक्यू व्हेरी मच फॉर कमिंग. आणि निलेशला तुमच्या ग्रुपमध्ये, तुमच्या कंपनीमध्ये कुठेही वेबिनार्स करायचे असतील, तुम्हाला वन ऑन वन त्याच्याकडनं काही मदत हवी असेल तर जरूर करा आणि आपण हे डिस्कशन सुरू ठेवू. आणि निलेश, वी आर गोइंग टू ब्रिंग मोर, वी आर गोइंग टू कॉल यू बॅक, एवढं नक्की. थँक्यू सो मच भाऊ. ऑडियन्स पण छान आहे, मला छान वाटलं. प्रश्न पण तुमचे छान आहेत, जेन्युइन आहेत. आणि मला असंच आवडतं म्हणजे तुमचे कुठलेही पण प्रश्न विचार. मे बी मागच्या 14 वर्षात काय झालं की इतके व्हरायटीचे टॉपिक्स मी डील केलेत ना, त्यामुळे असं कधीच समजू नका की म्हणजे गमतीने मी सांगतो की बऱ्याचशा लोकांच्या स्पाऊसला माहिती नसतं की ज्या गोष्टी मला माहिती असतात त्यांच्याविषयी, कारण लोक इतकं छान शेअर करतात माझ्याशी. पण अल्टिमेटली मला आवडतं बोलायला लोकांशी. थँक्यू सो मच भाऊ. सो नाईस टू स्पीक विथ ऑल ऑफ यू अँड कनेक्ट विथ अस ऑन द लिंक्डइन. ओके, टेक केअर गाईज. बाय बाय. हॅव अ नाईस वीकेंड. जय हरी विठ्ठल. जय हरी विठ्ठल. बाय बाय. Thank you, Nilesh.